నిన్న మీకు రెండు విషయాలు చూపించా. I showed you two things yesterday. వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో మనిషి కుమారుడి దగ్గరికి వచ్చారో చూపించా. I showed you the intentions by which the Pharisees came and accusing కానీ Jesus. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు? But what they were thinking, ఇతనికి ఆన్సర్ లేదు, వాక్యం ముందు పెట్టేశాను, వ్యభిచారం చేసే స్త్రీని కూడా ముందు పెట్టేశాను, నేను అడిగేసరికి ఆన్సర్ లేదు అని they అనుకుంటారు. were thinking Jesus is silent because he doesn't have an answer. I kept the word of God and he had to remain silent. That's what the Pharisees were thinking. And Jesus మీలో said, ఎవరు పాపం చేయలేదు వాళ్ళు రాయేసి కొట్టేసి వెళ్ళిపోండి. and when they were insisting and thinking that they were victorious, Jesus said only one word: whoever does not have sin, take the first stone and strike this woman. So what happened? ఏమొచ్చింది నోటి నుండి? What came out of his మీలో mouth? పాపం చేయకపోతే రాయేసి కొట్టి వెళ్ళిపోండి. If none of you has sin, take the first stone and hit her. ఆలోచించండి మీరే. Think about it. నీ ఇంట్లో నీకు అన్ని పనులు జరగాలి, నీ నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకోవు, నీ పనులు ఆగిపోతాయి, నీ పని ఆగిపోతుంది. All your works will be stopped if you control your mouth very well. నీ పని జరగాల. Do you want your work to be accomplished? దావీదు ఏమన్నాడు? అహీతోపెలు ఆలోచన వ్యర్థమవును గాక అన్నాడు. అయిపోయింది. What did David say? Let the counsel of Ahithophel be nullified. Everything was nullified. ఎందుకైంది? Why? నువ్వు పలికినప్పుడు ఎందుకు జరగట్లా? Then when you are speaking, why things are not happening? పరీక్షించండి. అయితే You need to examine. నువ్వు ఆత్మీయంగా ఉన్నావంటే పరీక్షించుకో, తప్పేమీ లేదు. When you are spiritually strong, then you discern and examine. పలికితే జరుగుద్ది. But when you speak, it will take place. ఓకే, అంటే నువ్వు వినే వాక్యం ద్వారానే నువ్వు ఏం పలకాలో ఏం మాట్లాడాలో నీకు అర్థమవుతుంది కదా. మనం క్షమించేస్తామని చెప్తాము, You say you are forgiven, వెనకాలేమో వాడు ఏమన్నాడో తెలుసా అని అంటాము. and then you say, you know what he was saying. నువ్వు ఎక్కడ క్షమించావు? That means you are actually not forgiven. అంటే నీ ఆత్మీయ జీవితం అక్కడే మిగిలిపోయింది. That means your spiritual journey has stopped there itself. వాక్యం అండర్స్టాండ్ అయ్యిందంటే నువ్వేంటో నీకు అర్థమవుతుంది. When you understand the word of God, you will understand who you are. వాక్యం అర్థమైందంటే నువ్వు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలో నీకు అర్థమవుతుంది. When you understand the word of God, you will know what could be a next step. వాక్యం అర్థమైందంటే ఎలాగ స్వస్థత పొందాలో నీకు అర్థమవుతుంది. When you understand the word of God, you will know how to receive your healing. వాక్యం అర్థమైందంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏం చెప్పాను నేను? రాయేసి కొట్టడం అంటే కాలు తీసి కొట్టడం కాదు, నోటితో మాట్లాడడము. I told you, stoning is not with the physical one, but with the words of your mouth. It's like stoning others. కదా. ఎదుటివారి మీద నింద వేసే ముందు నీలో కూడా చాలా తప్పులు ఉన్నాయని చెక్ చేసుకోవాలి. Before blaming others, you need to check that there are so many faults and mistakes in you. అది లేదు కదా అనుకోకు, ఇంకొకటి ఉంటాడు నీ దగ్గర. You say you may not have that character, but you have some other character. అందుకే యాకోబు చెప్తున్నాడు అనమాట, ఏమని? ఒకరు దొంగతనం చేయొద్దు కదా అన్న తర్వాత కూడా నువ్వు వ్యభిచారం చేసావంటే నువ్వు ఆజ్ఞను అతిక్రమించినట్టే అపరాధిగా తీర్పు తీర్చబడతావని వాక్యం The చెప్తుంది. book of James says if one man has caught up in adultery, another man is caught up in stealing, both are same because you have let go of the commandments. మరి అక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the word say? వెళ్ళిపోండి. వాక్కు చెప్తుంది రాయేసి వెళ్ళిపోండి. మరి చెప్పిన తర్వాత కంటి చూపుతో తీర్పు తీరుస్తున్నారు, వినిని దానిని బట్టి విమర్శ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు రాలి ఎవరి ఇంట్లోకి వచ్చి పడతాయి. The word of God very clearly says, who is without sin throw the stone. With their eyes, with their ears they have judged. Now tell me, where did the stones go and fall actually? నేను చెప్పాను, మీరు ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని అంటే ఏం జ్ఞాపకం చేసుకుంటారని. So I told you, when somebody says please remember in your prayers, what will God remember? దేవుడు ప్రతి పాపము జ్ఞాపకం చేసుకుంటారన్నారు. God will remember every sins of that person whom you are supposed to నీలో ఉన్న remember. పాపాన్ని నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవు, నీలో ఉన్న పాపాన్ని నువ్వు వెతికి పట్టుకోవు, గానీ నిన్ను మాత్రము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అదేం బుద్ధి మరి? You will not remember your sins and all, but you should be remembered in somebody's prayers. What kind of attitude is this? నువ్వు వాక్యానుసారం మార్చుకున్నావు అనంటే నీకు హీబ్రూ 7:25 లో ఉన్న వాక్య ప్రకారము నిరంతరము నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేసేవారు ఒకరు ఉంటూనే ఉంటారు. ఎవరు నీకు జ్ఞాపకం చేసుకోని అవసరం లేదు. If you change yourself according to the word of God, you have a person interceding for you continuously according to Hebrews 7:25. అంతే. రాయేసి కొట్టి వెళ్ళండి. The Lord said, whoever is without sin, throw the first stone. వాక్యం ఏమంది? రాయేసి కొట్టి. The word of God came and told to the Pharisees, whoever is not sin, take the first stone and strike this woman. అని చెప్పిన మాటే పలికింది అక్కడ. Because the same word which spoke, let there be light, said these words also. మరి అంత సమాహాల్లో వచ్చావు కదా, మరి ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు? You came like a lion, then what happened? Why is it you're going like a cat? అదే చెప్తున్నా, వాక్యం ఎంత తెలుసు అన్నది గొప్ప కాదు, వాక్యానుసారము ఎంత వరకు నువ్వు జీవించగలుగుతున్నావు అన్నది చాలా ముఖ్యం. Therefore, it's not how much of the word of God you know, but how much of the word of God you're living is most important thing. మతంలో జీవించడం చాలా ఈజీ అండి. It's very easy to lead yourself according to traditions and religion. చూపించు, అప్పుడు చూస్తా. But lead your life according to ఆయన Christ. స్వభావం ఏంటి, ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి, అందుకనే మనుషుల్ని ఆయన పోలిక చొప్పున ఆయన స్వభావంతో, అంటే దేవుడి స్వభావంతో నేను సృష్టించినప్పుడు సాతాను స్వభావం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? When God has created it in his likenesses and image, where did you pick up the character of Satan? కదా.
నీ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నాను అనుకో, If I were you, ఆదాం చేయలేదేంటి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోను. I will not say, "Oh, Adam, he also committed sin also." I దావీదు will not, చేయలేదేంటి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోను. I will not remember what Adam has done or సొలొమోను what చేయలేదేంటి? David had done or what జ్ఞాపకం Solomon తెచ్చుకో. has done. I will not remember their sins. వాళ్ళవేమి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోను. I will not remember the negative నా aspects of లెక్క them. నేను చూసుకుంటా. All that matters is how am I in front of లేదనుకో God. వాళ్ళని గుర్తు తెచ్చుకున్నానంటే నేను కరెక్టే అని అనిపిస్తుంది. Because if I remember them, it will appear as if I'm a very nice person. నేను ఎప్పుడు ఒకటి అనుకుంటాను, I keep thinking one aspect. నేను ఎప్పుడు కరెక్టే అని పలకొద్దు. Never ever say that I'm perfect or you're కరెక్ట్ perfect. గా ఉండాలి, నిలబడాలి, కాపాడుకోవాలి. నా కిరీటాన్ని ఎవరు అపహరించకుండా జాగ్రత్త పడాలి. I have to safeguard myself, be very careful and check without any have fear in my life and ensure that I safeguard my crown. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా మనుషులు మాట్లాడతారు. However careful you are, people will keep on దాని మీద speaking. దృష్టి పెట్టను. But I will not focus on that. నా దేవుడికి నేను ఇచ్చిన మాటను కీపప్ చేసుకుంటా. But I'll focus on the word that I gave to God. ఎందుకంటే మనుషుల మీద ఫోకస్ చేసామనుకో, మనుషులు అంతే కాబట్టి అలా అలాగే పెట్టాలనుకుంటాం మనం. But if you're focusing like man, you want to target a man. నేను అలా అనుకున్నాను అనుకో, నన్ను కూడా దేవుడు మూలన పెడతారు. If I target somebody and corner people, God also will corner me. కాబట్టి మనుషులను నమ్ముకునేటి కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలు, రాజులను నమ్ముకునేటి కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలు అని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God very clearly says it is good to put your trust in God rather than putting your trust in man. కదా? It is good to put your trust in God rather than trusting in horses. మరి ఎందుకు మర్చిపోయారు? Why did you forget that? ఇక్కడ మీరు ఎవరు మొట్టమొదటి పాపం చేస్తారో వాళ్ళు రాయేసి కొట్టండి అని దేవుడి వాక్యమే బయటకు వచ్చింది. Because the word of God very clearly came to the Pharisees telling that whoever is without sin, let him stone this woman first. అలాగే శతాధిపతి ఏమన్నాడు? What did the centurion say? అతనితో ఏమన్నారు? నువ్వు మాట ఇస్తే చాలు, ఆ మాట పట్టుకెళ్ళిపోతా. The centurion says, Lord, just speak a word and my servant will be healed. కదా, నేను సేవకుడిని, నువ్వు అధికారం కలిగిన వాడివి. And the centurion said, even I am a man of authority, you also have authority. అప్పుడు మనిషి కుమారుడు ఏమన్నారు? నువ్వు వెళ్ళు, స్వస్థత కలుగుతుందని. And immediately the son of man said, I have never seen such faith in all Israel. Your faith has made your servant well. వాక్యం మాట్లాడింది, వెళ్ళింది. And the word spoke and still went and traveled. శతాధిపతి యొక్క హృదయంలో ఉన్న వాక్యము మనిషి కుమారుడు నోట్లో నుండి వచ్చిన మా వాక్యానికి టాలీ అయ్యింది. The words that came from the heart of the centurion and the words that came from the son of man both connected to one another and linked and synced and went and healed. మీకు able to understand? శతాధిపతి ఏమన్నాడు? నీ నోటి నుండి ఒక్క మాట సెలవియ్యి, నా పనివాడు స్వస్థత పొందుకుంటాడు. The centurion said, Lord, speak one word and my servant will be well. మనిషి కుమారుడు ఏమన్నారు? But what did the son of man say? నువ్వు వెళ్ళు, స్వస్థత కలిగింది అన్నారు. And immediately gave assurance, go in your way, your servant is already healed. వాక్యానికి వాక్యం కనెక్ట్ అయ్యింది. Because the word and the word got connected. ఇంకో వాక్యం చూపించినా? Shall I show you another word? ఏది? ఈ రాయిని రొట్టెగా చేసుకో. The other word came from Satan asking Jesus, if you are the son of man, why did you turn the stones into bread? కదా, చేయగలవు కదా, చేసుకో. You can convert, isn't it? Why did you turn? వాక్యం తీసి మాట్లాడాడు. And Satan picked up the word of God and spoke to the word of God. మనిషి కుమారుడు ఏమన్నారు? But what did the son of man మనుషులు say? రొట్టె వలన కాదు గాని దేవుని నోటి నుండి వచ్చి మాట వలన బ్రతుకుతారు, జీవిస్తారని The son చెప్తున్నారు. of man immediately quoted another part of main scripture telling, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. కానీ ఇందులో కనెక్షన్ ఉందా? Do you see the connection here? మ్యానిపులేషన్ ఉంది. Now the Satan was manipulating the word of God. ఏది? పైనుండి దోకు, నీ పాదములకి రాయి తగలకుండా దేవదూతలు ఎత్తి పట్టుకుంటారంట కదా. And immediately Satan was quoting Psalms 91 telling that, why did you jump from above? Because it is written, the angels will be charged over you and ensure that your feet do not dash against a stone. The word is the same that Satan was quoting. కానీ నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టే నీ ప్రవర్తన ఉంటది. But it all depends upon how you are receiving, your behavior also turns. అర్థమైందా? నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టే. It all depends on how you are receiving. యోబు వాక్యం రిసీవ్ చేసుకున్నాడు, యోబు స్నేహితులు కూడా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. Job received the word of God and so did the friends of Job. కదా, వాళ్ళు దంచి ప్రసంగాలు ఇస్తూ దంచి నిందలు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. They were wantedly accusing Job of things which did not take place. కానీ యోబు దేవుడితో చేసిన ప్రమాణము, దేవుడు చేసిన మాటలు దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటూ తన్ను తాను పరీక్షించుకుంటున్నాడు. But Job was examining himself through the word of God as to what did he speak, what did he do. అప్పుడేమన్నారు? నేను పాపం చేస్తే నాకే కదా వస్తుంది, అవన్నీ నేనే కదా అనుభవిస్తాను, మీకెందుకు బాధ అని అంటున్నాడు. Immediately Job said, if I sin, these sins and the consequences will come upon my life. Why are you speaking so badly? అలాగే బర్తలోమై ఏమన్నాడు? But what did Bartholomew దావీదు do? కుమారుడా, నాకు స్వస్థతనిస్తావా He అని అడిగాడు. cried out loudly and said, Son of David, have mercy on me. Will you not heal me? అని
నీకు ఇష్టమైతే నాకు స్వస్థత చేయి. And there were people who said to the lepers was telling, if you're willing, heal me also. Bartholomew also saying the same thing. కదా, అలాగే గెత్సెమనే తోటలో నానా ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తీసివేయండి, నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే And in జరిగించండి. the Garden of Gethsemane also Jesus was telling, Father, not my will but your will be done. If possible, take away this cup from me. అంతేగాని ఏదో ప్రజెంట్ చేసినట్టు ఏదో వాక్యం చెప్పినట్టు కాదు, వాక్యము నిన్ను పరీక్షించుకుంటూ ఎదుటి వాళ్ళకి అందించుకుంటూ వెళ్ళాలి. Therefore, you should examine the word of God and then speak to others. ఆ కాలంలో యాజకులు ప్రజల పాపాల కోసమే కాదు, వాళ్ళ పాపాల కోసం కూడా అక్కడ బలి అర్పించడం జరిగేది. The priests were not only interceding on the sins of the people, but examining themselves, they were checking on their sins also. కదా, మనుష్య కుమారుడు రక్తం చిందించడానికి కారణము ఆయన స్వభావంతో నువ్వు నిలిచిపోవాలని ఆయన రక్తం చిందించారే గాని, నేను చెప్పాను కదా, నువ్వు ఇక్కడ వ్యభిచారం చేస్తావు రక్తం వచ్చి కడిగేస్తుంది, అబద్ధం చెప్తే రక్తం వచ్చి కడిగేస్తుంది, ఎప్పుడో చేసేదానికి రక్తం వచ్చి కడిగేస్తుంది అన్న ఆలోచనతో ఉన్నావు, నువ్వు మనిషివా పశువా అని అంటాను నేను. Jesus offered that sacrifice through the blood so that you will be like him. But nowadays people are telling, even an adulterous person is telling, God is going to use you, God will forgive you. How is it possible? Will the blood of Jesus Christ wash a person who's doing adultery continuously? ఆ శిలువ మరి నన్ను అవమానిస్తున్నారన్న అదేనా జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నారా? లేదు. Are you at least remembering that you are insulting the Spirit of grace, that is Lord Jesus Christ? అందుకే వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండాలని అనుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ దేవుడు మాట్లాడతారు ఏమని, మీరు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాల్సింది, ఎందుకు ఈ పరిస్థితి తెచ్చుకున్నారు, ఎందుకు ఈ విధంగా బబిలోనికి మీరు బంధింపబడి ఉన్నారు, దేనికి బంధింపబడి ఉన్నారు, ఇది కదా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఉపవాసం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు, ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు, కానీ ఇది మీరు ఎందుకు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవట్లేదు? That's what in Zechariah chapter 7 verse 5 said, should you not be thinking about your fasting, why you were gone into captivity? You should be thinking as to what led you that you went into captive. Instead of that, you are taking fasting in your own way. ఇప్పుడు కూడా అంతే. Even now people are taking fasting in their own fancy way. దావీదంటే హృదయానుసారి కథం అయిపోయింది, ఇంకా మిగతాది ఏం తెలియదు వాళ్ళకి. All they know about David is the man after God's own heart. That's all. అబ్రహాం అంటే విశ్వాసానికి తండ్రి, అంటే దాంతో ఒక్కటి ఇంకేం తెలియదు వాళ్ళకి. They know about Abraham as a man who's faithful to God. యోబు అంటే నరకం. యోబుని తీసుకొచ్చిందే మీకు అందరికి ఒక గుణపాఠంతో, ఒక నేర్చుకునే ఒక పాఠంగా అతను చూపించారు. కానీ మనుషులు యోబుకే కష్టాలు వచ్చాయని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. The moment people think about Job, they think it's about struggles and sorrows and grief and not healing. But Job was presented to you so that you will know that you will be like him, blameless, upright and good in the sight of God and shunning all evil. కదా, అలాగే ఆహాబ్ ఏమన్నాడు? But what did Ahab say? యెహోషాపాత్ అంటే యెహోవా ప్రవక్తలు ఇక్కడ ఎవరు లేరా అని అడుగుతారు. Jehoshaphat says, are there not any prophets of God anymore? 400 మంది ప్రవక్తలు నా దగ్గర ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ నాకు గురించి మంచిగా మాట్లాడతారు. ఇక్కడ ఇంకొక అతను ఉన్నాడులే యెహోవా ప్రవక్త, ఎప్పుడు మంచి మాట్లాడు, నోరు తెరిస్తే ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూనే Ahab says, I have 400 prophets who are favorable to me, but there is one prophet always is complaining and he finds fault only. That's one guy. ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన అన్ని పాయింట్లు మీకు అర్థమైందా? Are you able to understand all the points that I told you till now? ఆ ప్రవర్తన కలిగిన వారందరి పేర్లు కూడా ఎగిరిపో పుస్తకంలో ఉంటది. All these characters that I spoke in these points, their characters are all mentioned in this flying scroll. కదా, ఎగిరిపో పుస్తకం అంటే ఏం చెప్పాను నేను? What did I tell you about the flying scroll? కదా, దేవుని యొక్క మాటలు ఆత్మతోను మనుషుల యొక్క ప్రవర్తన మీద, ఆలోచన మీద, వాళ్ళ ప్రవర్తనని అన్నిటిని బట్టి శాపము దాని మీద రాసి ఈ భూమి మీదకి రిలీజ్ చేశారు. And every person's thoughts and whatever God has told, and when people are disobedient to it, the curses are mentioned in the flying scroll and it has been sent forth. వ్యక్తిగత పాపము, అందులో 100 మందిని పాలుభాగస్తులు చేయడము, individualized or customized sin, and also making others partaking in this particular person. ఒకే వ్యక్తి, only one person. ఒక్క ఆదామును బట్టి అంటే ప్రపంచం మీదకే అవిధేయత రావడము, తీర్పు రావడం జరిగింది. One man's disobedience has caused everybody to enter into judgment. ఒక్క శిలువ మరణం వలన అక్కడ కూడా విధేయతకు బదులు అవిధేయతనే వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు. And here also one man's obedience also, but then there also they were not obedient. Many people wanted only to be disobedient. ఎందుకంటే అవిధేయతకి ఇచ్చిన విలువ విధేయతకి ఇవ్వలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఆ ఎగిరే పుస్తకం, ఆ పుస్తకం పని యొక్క ఏంటంటే డెలివరీ చేసుకుంటూ వెళ్తది. And people are always giving importance to disobedience rather than obedience. So that's how, like any delivering app, తిరుగుతూనే it keeps ఉంటది. on going. This flying scroll keep on passing judgment curses on all the people. 30 feet height, 15 feet width.
its length is 30 feet and the width is 15 feet. కదా ఆ పుస్తకము రెండు వైపులా రాసి, ఒక వైపు ఏముంది, దొంగతనము చేయకూడదు అన్నది ఒక వైపు రాసింది, ఇంకో వైపు అప్రమాణికుల గురించి రాయబడ్డం జరిగింది. On one side it is written about stealing and lying, on the other side it talks about people who are there with false witnesses. అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా మారు మనసు పొందుకోలేదు, వాళ్ళే గ్రేట్ ఎప్పుడు. Therefore people who are known for stealing, lying, false witnesses, they can never undergo any transformation in their life. So Zechariah 5:3 ఒకసారి చదవండి. Zechariah 5:3. Zechariah అందరూ తీసి చదవనమ్మా, అందరూ తీసి చదవండి. అందుకతను నాతో ఇట్లా, నేను ఇది భూమి అంతటి మీదకి బయలువెళ్ళు శాపమే, దానికి ఒక ప్రక్కన వ్రాసి ఉన్న దానిని బట్టి దొంగిల వారు అందరూ కొట్టివేయబడుదురు, రెండో ప్రక్కన వ్రాసి ఉన్న దానిని బట్టి అప్రమాణికులు అందరూ కొట్టివేయబడుదురు. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? భూమి మీద వాళ్ళు మరణకరం గల పాపంలోనే మిగిలిపోతారు అని అర్థం. That means people will be caught up in the sin that leads to death. అంటే హృదయం చెడిపోయింది వాళ్ళది. That means their heart has been corrupted. పశ్చాత్తాపం ఉండదు, There is no repentance. మార్చుకోవాలని ఉండదు, They don't have any intentions to change. చేసిన తప్పు చేస్తూనే ఉంటారు, కానీ మాట మాత్రం ఇచ్చేస్తుంది, మీరు ఏం చెప్తే అదే వింటానంటారు. They keep on repeating their sinful nature, but with their lips they'll say, Lord, whatever you say I will do. కదా చూడండి ఒకసారి Exodus 20:16 చూడండి. నిర్గమకాండం 20:16. నీ పొరుగువాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యము పలకకూడదు. చూసారా? You shall not bear false witness against your neighbor. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి, నువ్వు అబద్ధ సాక్ష్యం పలకడానికి వెళ్తున్నావు. Now you're going to go about bearing false witness. వాళ్ళు అడుగుతున్నప్పుడు అది నిజమే అన్నది నువ్వు అక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నావు. And when they ask, you are swearing and say, it's true, though it's a false. నిన్నేం చెప్పా, ఇలా దొంగతనం చేస్తావు, ఎవరైనా అడిగితే నేను చేయలేదు అని అబద్ధం చెప్తావు. I told you yesterday you will do stealing, and when somebody asks you say, no, I didn't steal. ఓకే, రెండు ఒకటే అని చెప్పా. I told you both stealing and lying are the same. ఈ రోజు ఏంటి, అబద్ధం చెప్తావు, అది కన్ఫర్మ్ అని చెప్పి అక్కడ ప్రమాణం చేసేస్తున్నాను. And today I'm talking the other aspect. You will tell lies, but when somebody asks me, you will say, no, whatever I spoke is the truth, though it was lies. ఒట్టి ఇలా ఒట్టి వేసేస్తాం మనం. You immediately are quick and swearing, telling that it's true. ఒట్టి వేసేసి అబద్ధాలు చెప్పడం మొదలెడతాం. And you swear, but actually you speak falsehood and lies. అసలు మనస్సాక్షి ఉందా అసలు? Do you have conscience? కదా, మనస్సాక్షి ఉందా? Do you have conscience? పౌలు అంటాడు, దేవుని యందు మనుషుల ముందు మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నాను నేను అని చెప్తాడు. Paul says, in front of man and God, I always tried with good conscience all these days. ఇది చెడిపోయింది అనుకో, ఎప్పటికీ నువ్వు బాగుపడలేవని అర్థం. But if your conscience is corrupted, you can అప్పుల్లో సంతోషాన్ని ఎత్తుక్కుంటారు, తప్పుడు దారిలో సంతోషాన్ని ఎత్తుక్కుంటారు, అబద్ధాల్లో సంతోషాలు ఎత్తుక్కుంటారు, దొంగతనాల్లో సంతోషాన్ని ఎత్తుక్కుంటారు, కానీ అది నేను ముంచేస్తుంది అన్నది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మునిగిపోయాక తెలుస్తుంది. People find joy when they're stealing, telling lies, or taking loans, and doing all sorts of wrong decisions. When do you actually know about the consequences? Only when you're drowning, you'll come to know what you have done. కానీ నీ ఇక్కడ ఏం నేర్పిస్తా, ముందుగానే జాగ్రత్త నేర్పిస్తా, అయినా కూడా పడటానికే ఇష్టపడితే నేనేం చేయలేను. But what do I teach you? I teach you so that you don't go and land yourself into trouble. But people are interested in only learning after falling into trouble. ఆ బుక్ యొక్క పని ఏంటి? What's the role of the flying అది scroll? తిరుగుతూ ఎంటర్ ప్రపంచమంతా భూమి తన చుట్టూ తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది. చూసారా, ఆ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. As the earth goes around the sun, so is the flying scroll going around the earth to see who are the people. ఎవరెవరు కొట్టివేయబడ్డారో వాళ్ళ ఇళ్లలోనికి ఆ శాపం విడిచిపెట్టి వచ్చేస్తూ ఉంటది, అది ఎవ్వరికీ తెలియదు. Whoever has been expelled, their judgments and the curses will be put in their houses and God. Nobody realizes ఆ this. శాపాలను కూడా ఎలాగ ఆలోచిస్తారు తెలుసా మనుషులు? You know how people pursue those curses? తిన్నాను కదా అందుకు కోల్డ్ వచ్చింది. They immediately say, yesterday I had some cold coffee and some ice cream, that's why I got this cold. లేదనుకో, నా పక్కన వాళ్ళకి కోల్డ్ వచ్చింది కదా అందుకు నాకు అంటుకుంది. Or they will say that person had cold, that's why even I was caught up with cold. కదా, ఇలాగే చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. They keep on adjusting themselves for whatever they had. అంతే, ఎందుకంటే శాపాన్ని కూడా ఈ విధంగా ఆలోచించుకుంటూ వాళ్ళ ఈగోని సాటిస్ఫై చేసుకుంటూ వెళ్తారు. They keep on satisfying the ego by convincing themselves that this is not a curse, it's a normal thing. వాళ్ళు ఏమవదు.
But whoever you say in bad, nothing will happen to them. శాపం తన పని చక్కగా తన పని తను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. But curses will definitely have a deep impact in every individual's చెప్పకండి life. శాపం ఉండదని చెప్పకండి. Never ever say that you don't have curses in your life. ఎవరైనాను దేవుని ప్రేమింపకుంటే వారు శాపగ్రస్తులు అవుదురు గాక అని అపోస్తలు పౌలు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. In the New Testament, Paul clearly says, whoever does not love Jesus Christ, that means the word of God is a cursed person. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో ఉంటది ఏంటంటే ఇది శాపవచనముగా మారుతుందని వాక్యం చెప్తుంది. Because even in the book of Hebrews, it very clearly says these words will turn out to be a curse against people. అలాగే హీబ్రూ 10th చాప్టర్ లో ఏముంటుంది, ఇంకా బలి పని చేయదు అని చెప్తుంది. And Hebrews chapter 10, it clearly says that the blood of Jesus Christ, which was offered as a sacrifice, will no longer be effective ఏ with people. ప్రవర్తన నీలో ఉండకూడదని మనుష్య కుమారుడు వచ్చాడు, అదే ప్రవర్తన నీలో ఉంది అని అంటే ఏంటి లాభము, నువ్వు ధర్మశాస్త్ర కిందే ఉన్నావు. When you're still having those characters, but Jesus has told you categorically not to have these characters, that means you're still caught up in law, not according to Proverbs Jesus. 19 verse 5 చూడండి. Proverbs 19 verse 5. సామెతలు 19వ అధ్యాయం 5వ వచనం. కూట సాక్షి శిక్ష నొందకపోడు, అబద్ధములాడువాడు తప్పించుకొనడు. ఎవరు చెప్పారు తెలుసా ఇది? You know who told this? Proverbs 19 and all? సోలొమన్ చెప్తున్నాడు. ఏమని తెలుసులే, దేవుడికి ఏం తెలుసులే అని చెప్పి నేను చాలా మందిని పెట్టుకున్నాను, కానీ దేవుడికి అన్నీ తెలుసు, నేను అక్కడ అబద్ధంగా ఉండిపోయాను, దేవుడికి అవిధేయతగా ఉండిపోయాను కదా అని. సామెతలు ఒకటి, ప్రసంగి ఒకటి ఎప్పుడు మర్చిపోకండి. Never forget Proverbs and Ecclesiastes. These are written by Solomon when he was fallen, because he realized these are the things that he had done against God. ఇవన్నీ కూడా అతను ఎక్కడ తప్పు చేశాడు, అసలు దేవుడు ఏం చేయాలనుకున్నారు అన్నది చెప్పేదే సొలొమోను సామెతలు. ఇవన్నీ కూడా ప్రసంగి గాని ఇవన్నీ కూడా సొలొమోను యొక్క అనుభవ జ్ఞానం రాశాడు. Solomon had written Proverbs and Ecclesiastes purely after his experience when he had a downfallen state by rejecting God and going against God. చెప్పారు కదా, అబద్ధములాడువాడు తప్పించుకోడు. He clearly says a false witness will not go unpunished. Let it be anybody who is known for, వాళ్ళున్నా కూడా తప్పించుకోలేదు. even if the person is a preacher, if he is known for false witnesses, he will definitely be punished. అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పిన వాడు మాత్రము ఆ శిక్ష తప్పకనందకపోడు, అది మర్చిపోకండి. Never forget, any false witness person will definitely go punished. He cannot escape. అనుభవ జ్ఞానంతో చెప్తున్నాను నేను. I am speaking out of experience. ఎవరు అగ్నితో ఆడగలుగుతారు అని వాక్యం చెప్తుంది. Because who can play with fire, the word says. కదా, ఆ శిక్ష తట్టుకునే శక్తి ఉందా? Do you have the ability or the withstanding power to face the consequences? తట్టుకోలేరు, అంత భయంకరంగా ఉంటుంది. Because the consequences is so intense. Matthew 5:37 చూడండి. Matthew chapter 5 verse 37. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 37వ వచనం. మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. వీటికి మించినది దుష్టుని నుండి పుట్టినది. అయిపోయింది. నీ మాట అవును లేకపోతే కాదు. Let your words be either yes or no. అవును కాదు అంతవరకే. Either yes or no. మిగతాది ఏదున్నది దుష్టుని నుండి పుట్టింది. Anything that is more than these is from the evil one. ఇంకోటి పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ఒకటి ఉంటుంది. Another thing, they will be led by the Holy Spirit. ఎందుకంటే అపోస్తలు పౌలుని ఆశకెళ్ళి వాక్యం చెప్పు అని అన్నారు. Because to Apostle Paul, the Holy Spirit said, go and preach to Asia. So Apostle Paul wrote a letter and told, I'm coming to Asia. తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుడు వెళ్ళొద్దు అన్నారు. And immediately the Holy Spirit God after some time said, no, don't go now. అంటే నువ్వు వాక్యము తిన్నావనుకో, తిని నమిలి నీ గొంతులో నుండి కడుపులోకి వెళితే ఏ వాక్యము దేవుడి ద్వారా వచ్చింది, ఏ వాక్యము దయ్యం ద్వారా వచ్చిందో నువ్వు గుర్తుపట్టగలుగుతావు. లేదనుకో ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా అని బతుకుతావు. When you understand the word of God, eat it and put it in the stomach and safeguard it, you will able to discern, you will able to know. Otherwise you'll be caught up with that understanding, whichever church I go, it's the word of God, right? So I will go to any church. 33. 33వ వచనం. మరియు నీవు అప్రమాణము చెయ్యక నీ ప్రమాణములను ప్రభువునకు చెల్లింపవలెనని పూర్వీకులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా. కాబట్టి 34. నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా, ఎంత మాత్రము ఒట్టు పెట్టుకొనవద్దు, ఆకాశము తోడనవద్దు, అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవద్దు, అది ఆయన పాదపీఠము. అంతే, క్లియర్ గా ఉంది. అయినా కూడా నా మంగళసూత్రం మీద ఒట్టు, నా నెత్తి మీద ఒట్టు ఎందుకు పెట్టుకున్నా, నా భర్త మీద ఎంత వల్ల పోతారు కదా అని అయిపోద్దేమో. Why do you want to swear on your children or husband or your tying knot? Why do you పిల్లల మీద ఒట్టేస్తున్నారు? Why do you swear? ఎవరేమన్నారు? Who has asked you and who's going to say? నిరూపించుకో. నీలో తప్పు లేనప్పుడు తలెత్తుకుని నిరూపించుకో. Prove yourself that you're innocent.
Prove yourself that you're innocent, but don't speak something which is wrong, which is contrary. జకరియా 8:17 చూడండి. జకరియా 8:17. జకరియా చాప్టర్ 8:17. తన పొరుగువాని మీద ఎవడను దుర్యోచన యోచింపకూడదు, అబద్ధ ప్రమాణము చేయను, ఇష్టపడకూడదు. Let none of you think evil in your heart against your neighbor, and do not love a false oath. For all these things I hate, says the Lord. ఇటువన్నీ నాకు అసహ్యములు, ఇదే యెహోవా వాక్కు. అయిపోయిందా? అబామినేషన్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అని. Is it not written these are things that God hates, or it's an abomination? పొరుగువాని మీద ఎవడు దురి ఆలోచన చేయొద్దు. None of you think evil in your heart against your neighbor. నువ్వు చూడలేదు, వినలేదు, నీకు అనవసరము, నీ పని నువ్వు చూసుకో. You have not seen, you have not heard, so mind your own business. వాళ్ళు అలా చేశారేమో, వీళ్ళు ఇలా చేశారేమో, నీ వీళ్ళ దగ్గరే మాట్లాడు, వీళ్ళు చెప్పారేమో. Why do you have to say they would have said, maybe this person would have done like this? Why do that when you're not seen or heard? అబద్ధ ప్రమాణము చేయడానికి ఇష్టపడకూడదంట. And did not love to bear a false witness at all. ఇవన్నీ దేవుడికి అసహ్యము అని చెప్తున్నారు. All these things God hates, or it's an abomination in his sight. అలాగే జోషువా 9:20 చూడండి. జోషువా చాప్టర్ 9:20. యెహోషువ 9:20. మనము వారితో చేసిన ప్రమాణము వలన మన మీదకి కోపము రాకపోవునట్లు ఆ ప్రమాణమును బట్టి వారికి బ్రతుకునియ్యవలెనని చెప్పి, ఇక్కడ ఏమైంది తెలుసా? వీళ్ళు ఎవరి గురించి మాట్లాడారో వాళ్ళందరూ గిబియోనీయులు. These are the Gibeonites who masked themselves as if they are Israelites, and they came. కపట ఉపాయంతో ఇక్కడ జోషువాను ఇశ్రాయేలును మోసగించడానికి వచ్చారు. They came with a plan to cheat Joshua, with an intention was only to join in the band of Israelites. అంటే ఇవన్నీ మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి నేను సింపుల్ గా ఇక్కడ పాయింట్లు రాసుకొచ్చాను నేను. And it's a very simplified way, I'll tell you. ఈ గిబియోనీయులు ఏం చేశారు? ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని, అక్కడున్న ప్రవక్తని మోసగించి అక్కడ ఉండాలని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వచ్చారు. The Gibeonites came with the intention that they want to join with the people of Israel. మరి వీరిలో ఉన్న మోసం ఏంటి? వీరిలో ఉన్న కపటం ఏంటి? So what is the cheating aspect of the Gibeonites here? ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇశ్రాయేలు బలము, శక్తి, వాళ్ళ దేవుడి గురించి వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. Because the Gibeonites knew the strength of the Israelites and the God of Israel. They know that they can easily slay. వీళ్ళందరూ ఒక తెగకి సంబంధించిన వాళ్ళు. They all belong to a group or a community. కానీ యాక్చువల్ గా దేవుడి చిత్తంలో వీళ్ళని నాశనం చెయ్యాలని దేవుడి చిత్తం ఉంది. ఇశ్రాయేలు జనాంగం వాళ్ళతో యుద్ధం చేసి వాళ్ళని స్వనాశనం చెయ్యాలి. And actually, వాళ్ళ ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. And actually, the Joshua was instructed by God that the group of certain people were supposed to be destroyed with families. ఓకే, కానీ వీళ్ళేమనుకున్నారు? బాబోయ్, మనం వాళ్ళతో యుద్ధం చేయొద్దు, ముందు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దామని వేషం వేసుకుని వస్తారు అక్కడికి. But the Gibeonites wanted to have peace, but if they go as Gibeonites, they'll be slain. So they masked themselves and said that they were not from that category. అమ్మో, మనం ఇశ్రాయేలు జనాంగంతో మాత్రం యుద్ధం చేయొద్దని స్ట్రాంగ్ గా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. They took a strong, wise decision that they cannot wage a war with Israel because they will lose. వాళ్ళ చేతిలో చావడం కన్నా వాళ్ళకి సేవకులుగా ఉందాము అని. They said instead of going and falling in the knives or the swords of the Israelites, let's go and behave and be like servants to them. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఆ జనాంగం మధ్యలో బ్రతకాలి, అవునా కదా? They should come and dwell among the Israelites, isn't it? Deuteronomy 20th chapter 10-15 verses ఒకసారి చూడండి. ద్వితీయోపదేశకాండం 20:10-15. యుద్ధము చేటుకు మీరు ఒక పురము మీదకి సమీపించినప్పుడు సమాధానము నిమిత్తము రాయబారమును పంపవలెను. సమాధానమని అది నీకు ఉత్తరం ఇచ్చి గుమ్మములను తెరిచిన ఎడల దానిలోనున్న జనులందరూ నీకు పన్ను చెల్లించి నీ దాసులగుదురు. అది మీతో సమాధాన పడక యుద్ధమే మంచిదని ఎంచిన ఎడల దాన్ని ముట్టడి చేయి వేయుడి. నీ దేవుడైన యెహోవా దాన్ని నీ చేతికి అప్పగించినప్పుడు దానిలోని మగవారి అందరినీ కత్తివాత హతము చెయ్యవలెను. అయితే స్త్రీలను, చిన్నవారును, పశువులను, ఆ పురములోనున్నది యావత్తును దాని కొల్లు సొమ్మంతటిని నీవు తీసుకొనవచ్చును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చిన నీ శత్రువుల కొల్లు సొమ్మును నీవు అనుభవించుదువు. ఈ జనముల పురములు గాక నీకు బహు దూరముగా ఉండిన సమస్త పురములు మాత్రమే ఇలాగనే చెయ్యవలెను. అంటే దేవుడు ముందుగానే కొన్ని రూల్స్ పెట్టడం జరిగింది. God had defined certain rules also earlier. ఈ రూల్స్ అన్ని కూడా ఈ గిబియోనీయులకు తెలుసు. And these rules that God had set, the Gibeonites knew about it. ఇవన్నీ తెలిసే వాళ్ళు చావకుండా ఉండాలని చెప్పి ఫస్ట్ ఏమైంది ఒకసారి జోషువా 9:4 చూడండి ఒకసారి. జోషువా చాప్టర్ 9:4. యెహోషువ 9:4. వారు కపటోపాయము చేసి రాయబారులమని వేషము వేసుకుని బయలుదేరి తమ గాడిదలకు పాతగిలి
కుట్టబడి ఉన్న ద్రాక్ష రసపు సిద్ధలు తీసుకొని పాతకిలి మాసికలు చేయబడిన చెప్పులు పాదములకు తొడుగుకొని పాత బట్టలు కట్టుకొని వచ్చిరి. వారు ఆహారంగా తెచ్చుకొనిన భక్ష్యములన్నీ ఎండిన ముక్కలుగా ఉండెను. అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇశ్రాయేలు జనాంగము ఏ భోజనం తింటారు, వాళ్ళకి ఏంటి, వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏ విధంగా వచ్చారు, వాళ్ళతో వాళ్ళతో మనం సంబంధం పెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళలాగే ఉండాలని చెప్పి ఆ విధంగా డ్రెస్ చేసుకుని వచ్చారు వాళ్ళు. So the Gibeonites started studying about how the Israelites ate, what kind of lifestyle, and they came so that the people will believe that yes, they are from Israel. కదా వాళ్ళని ఇశ్రాయేలు జనాంగము హివ్వీయులు అని పిలుస్తారు. 7వ వచనంలో ఉంది చూడండి. Verse 7. ఇశ్రాయేలీయులు మీరు మా మధ్యను నివసించుచున్న వారేమో మేము మీతో ఎలాగ నిబంధన చేయగలమని ఆ హివ్వీయులతో అనిరి. And they were pretending as if they were Hivites. ఆ విధంగా కానీ నోటితో చెప్పలేదు, కానీ మనకు తెలుస్తుంది కదా, కొంతమంది ఒక్కొక్క స్టేట్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ మాటను బట్టి అలాగే ఒక్కొక్క విధమా వాళ్ళ ప్రవర్తనను బట్టి వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి వచ్చారో గుర్తుపట్టగలుగుతారు. ఆ విధంగా వీళ్ళు హివ్వీయులను గుర్తుపట్టారు. So likewise the Israelites thought that these people are from Hivites, no, though they did not claim. ఏమన్నారు, మేము దూరదేశం నుండి వచ్చామని ఇశ్రాయేలును జోషువని మోసపుచ్చడం జరిగింది. So that's how Joshua thought that these people were Hivites. The way they their slang and their body language just meant. 9th verse చదవండి. Verse 9. వారు నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును బట్టి నీ దాసులమైన బహు దూరము నుండి వచ్చితిమి. ఎలయనగా ఆయన ఐగుప్తులో చేసిన సమస్తమును యోర్దానుకు అద్దరనున్న హెష్బోను రాజైన సీహోను, అష్టరోతులోనున్న బాషాను రాజైన ఓగు అను అమోరీయుల 2 రాజులకు ఆయన చేసినదంతయు వింటిమి. అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే ఇశ్రాయేలు జనాంగం యొక్క ఆ దేవుడి గురించి అన్ని గురించి తెలుసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి అక్కడికి వచ్చారు. They know about what God of Israel had done to the city of Ai or Jericho, and they knew and they came and massed themselves. కానీ కొంతమంది ఇశ్రాయేలు పెద్దలకి ఎక్కడో ఒకటి సందేహం. But the rulers of Israel were having some apprehension and doubts about these people. కానీ వాళ్ళు పరీక్షిస్తున్నారు, కానీ వీళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ మోసాన్ని కొనసాగిస్తూ వెళ్తున్నారు. They were examining, but the Gibeonites were continuing by massing. వీళ్ళ మోసంలో ఏముంది తెలుసా? So you know what you can find in this kind of దేవుడి పట్ల భయం ఉంది, కానీ దేవుణ్ణి మాత్రం విశ్వాసంతో నమ్మలేదు. They had the fear of God, but they did not believe in God. ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశం మాత్రమే వాళ్ళకు ఉంది. Their intention is only to save themselves from the sword, but they didn't want to believe in God. 3 రోజులైన తర్వాతనే వాళ్ళ బుద్ధి ఏంటన్నది, వాళ్ళు ఎవరన్నది బయటకు వచ్చింది. But after a few days only their true colors came out. 16వ వచనం చదవండి. Verse 16. అయితే వారితో నిబంధన చేసి 3 దినములైన తరువాత వారు తమకు పొరుగువారు తమ నడుమన నివసించువారే అని తెలుసుకొనిరి. And it happened at the end of the 3 days after they had made a covenant with them, that they heard that they were neighbors, that they were neighbors who dwelt near them. కదా 19వ వచనం చదవండి. Verse 19. అందుకు సమాజ ప్రధానులు అందరూ సర్వ సమాజంతో ఇట్లనిరి, మనము ఇశ్రాయేలు దేవుడైన మా యెహోవా తోడని వారితో ప్రమాణం చేసితిమి గనుక మనము వారికి హాని చేయకూడదు. అది మీకు అర్థమైందా? అక్కడ జోషువా గాని ఇశ్రాయేలు జనాంగము గాని ఏమన్నారు, వాళ్ళకి మాట ఇచ్చాం కాబట్టి మనం ఆ మాట మనం తీర్చలేం, కానీ వాళ్ళు మనం మోసపుచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళని ఒక శాపం కింద ఉంచుదాం అని చెప్పి వాళ్ళ శాపం కింద ఉంచినది ఏంటో చూద్దాం. 27వ వచనం చూడండి. And Joshua and the rulers of Israel clearly knew that they were cheated, but they made a covenant with those people that they will not destroy. Therefore they said, okay, let's put them under curse, let them put them under condition. 22 నుండి చదవండి. 22వ వచనం నుండి verse 22 onwards. మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి ఇట్లనెను, మీరు మా మధ్యలో నివసించువారై ఉండియు మేము మీకు బహు దూరముగా ఉన్న వారమని చెప్పి మమ్మల్ని ఎలా మోసపుచ్చితిరి? నెక్స్ట్ చదవండి. ఆ హేతు చేతను మీరు శాపగ్రస్తులు అగుదురు. అది అయిపోయింది. Why have you deceived us? He was asking. Now therefore you are cursed. మనుషులకు తెలియదండి. People do not know. మన ఇంట్లోనే జరుగుతాయి ఇవన్నీ. This happens within the families. పేరెంట్స్ ని మోసం చేయడము, పిల్లల్ని మోసం చేయడము, బ్రదర్స్ ని మోసం చేయడము, సిస్టర్స్ ని మోసం చేయడము, ఇవన్నీ వాళ్ళ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో వెళ్ళిపోయి ఈ విధంగా శాపగ్రస్తులు అవుతారని మనుషులు రియలైజ్ అవ్వరు. And remember this very clearly. Within the families, people don't recognize children cheating on the parents, deceiving the parents, or husband or wife deceiving one another. మోసం చేయొద్దు. Brother and sister deceiving. Why do you cheat? Therefore the curse is coming upon your life without your knowledge.
చేయదు. ఎందుకంటే ఎవరు నిన్ను మోసం చేయట్లేదు కదా, నువ్వు ఎందుకు మోసం చేయడానికి వచ్చావు? Because nobody has deceived you, so why did you pick up that to deceive నీ others? ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో వచ్చేసావు. వాళ్ళ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో వచ్చి వాళ్ళు మోసగించారు అక్కడ. They came with their own understanding and they were cheating. మీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో వచ్చి మీకు అనుగుణంగా ఎదుటివారు మాట్లాడాలి అనుకోవడం కూడా నువ్వు మోసం చేయవాడితోనే సమానం. నీ మోసంతో నువ్వే చిక్కుకుంటావు. And because of your deception, you are ensnared. పలకొద్దు. మీరు ఏం చెప్తే అది వింటారని పలకొద్దు. Therefore, never ever say, whatever you tell, I will obey. పలకొద్దు. Never say that. ఎందుకంటే నువ్వు ప్రమాణం చేసేస్తున్నావు అన్నది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వాలి అక్కడ. Because you're not realizing that you're actually swearing and you're putting on a word, but when you're not doing, నిలబెట్టుకోకపోతే నువ్వు శాపగ్రస్తుడు అయిపోతావు. and when you're not keeping the word, you're coming under a curse. ప్రపంచం ఎవరైనా వినొచ్చండి ఇది. Anybody in the world can hear ప్రేమ this. కలిగిన దేవుడు నీ మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టే నువ్వు ఈ విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు, కానీ ప్రేమ దగ్గర ఆగిపోయారు, మిగతాది కొనసాగించట్లేదు. And people say God is love, but they are limiting only God as love, but their consequences of not loving God or swearing oath and doing all the things which is against God, they're not realizing. దేవుడి దగ్గర కానీ నువ్వు దేవుడికి నమ్మకంగా ఉండి మనుషులకి మాట ఇచ్చావు, ఆ మాట నువ్వు కీప్ అప్ చేయాలి. If you're faithful to God and give a word to a man, you have to live by that word. దేవుడి నామానికి దోషం తేవద్దు. So that the వాళ్ళు name of ఎలా the Lord, ఉన్నారు కాదు, నేను ఎలా ఉన్నాను ముఖ్యం. it's not about them, it's all about me. వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వద్దు. ఎందుకంటే పరపక్ష మందు ఉన్నవాడు చెడ్డ మాట నీ మీద పలుకుకుండా నిన్ను నువ్వే జాగ్రత్త పెట్టుకో, నేను జాగ్రత్త పడతాను, వాళ్ళు కాదు. See to that the person surrounding you do not blame you. So be careful of yourself. నాకు ఇచ్చిన మాట నేను నిలబెట్టుకుంటాను, నీకు ఇచ్చిన మాట నువ్వు నిలబెట్టుకోవాలి. I've given a word, I'll keep up, but you keep up the word that you gave. అర్థమైందా? ఒక మాట ఇచ్చామంటే అది కీప్ అప్ చేయవలసిందే. ఇంకొకటి మాట ఇచ్చి అది జరగలేదు అని అంటే నువ్వు దేవుని మోసం చేసావు అని అర్థం. If you're given a word, keep up the word. If you're not kept your word, that means you're cheating or deceiving God himself. కాబట్టి దాస్యము మీకెప్పుడు మీకెన్నడూ మానదు అని అంటే మీరు దాస్యంలోనే మిగిలిపోతావు, నువ్వు పైకి ఎదగలేవు. Now therefore you are cursed, and none of you shall be freed from being slaves. Lifelong you are caught up in slavery. మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ జనరేషన్ కదా అని అనుకుంటున్నారు. You might be thinking this is for this generation. ఇదే గిబియోనీల్ని చంపను అని చెప్పి మాట ఇచ్చారా లేదా? Did not Joshua and the elders give a word to the Gibeonites that they will not kill them? Pay attention carefully now. మాట ఇచ్చారా లేదా? Did they give a word or not? మేము ఇంకా ఒట్టు తీసుకోలేమని మాట ఇచ్చారా లేదా? Did they not said we gave a word that we will not ప్రవక్త కూడా మాట ఇచ్చాడా లేదా? Did not prophet also give or not? మేమైతే చంపమని మాట ఇచ్చారా లేదా? Did they give a word or not? కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక 10, 15, 20 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత సౌలు చంపేస్తాడు వాళ్ళు. After few years when Saul becomes a king, he goes about slaying the కాబట్టి Gibeonites. వాళ్ళ తరతరాలు వాళ్ళ జనరేషన్స్ ఇశ్రాయేల్ జనాంగం ఉన్నారు కదా, దావీదు కాలంలో గుర్తుందా ఒక కరువు రావడం జరిగింది. And then after Saul died, when David became a king, a few years the famine struck when David was a king. అందుకే చెప్తా, మన ఇంట్లో మన పిల్లల వలన కానీ మీ బిజినెస్ వల్ల కానీ మీ వలన కానీ ఏదైనా ఒక రోగం కానీ ఒక బాధ కానీ వచ్చినప్పుడు కూర్చుని వాళ్ళు ఏం చేశారో కాదు, నేనేం చేశాను, నా వాళ్ళు ఏం చేసి ఉంటారు, నా తరాలు ఏంటి అన్నది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. Therefore, when you are going through some difficulties because of your children or financial crisis, anything, sit and ponder and check, what have I done? Did I give any word and not keep up the word? Even if it is things of the past, ponder, it's very important. దాని యొక్క శిక్ష దావీదు కాలంలో అనుభవించారు. And that punishment for whatever Saul had done, they experienced during the time of David. వానలు లేవు. 1 year there was no rains. They thought it's a common thing. వాన లేదు కదా అందుకు క్షామం వచ్చింది అనుకున్నాడు. They felt that because there was no rain, there was no harvest. అదే జరిగింది. Second year also same thing took place. మూడో సంవత్సరం కూడా అదే జరిగింది. And third year also same thing happened. మరి దేవుడు చెప్పాలి కదా, ఎందుకు చెప్పలా? Then God should have told David, isn't it? Why God did not tell David? దేవుడు అయితే చెప్పాలి కదా అని. Because many people say if it is God means he should have told me, he should have told. Why did God not tell David? Amen. కదా? Yes, Lord. అప్పుడు దావీదు కూర్చుని అడుగుతాడు, నాన్న నా ప్రజలకు ఏం జరుగుతుంది అని. And then David inquires of the Lord and says, Lord, what has happened? Then God reveals after 3 long years. పలానా సంవత్సరాల్లో పలానా దినాల్లో ఒక ప్రవక్త ఇశ్రాయేలు జనాంగము వాళ్ళు మాట ఇచ్చారు, ఈ సౌలు చంపేశాడు కాబట్టి ఆ శాపం వీళ్ళందరి మీదకి వచ్చి ఉన్నది. And then God reveals after 3 long years to David, yes, during the time of Joshua they gave a word to the Gibeonites, they will not be killed, but during the time of Saul they were killed.
ఆ శాపం నుండి నేను ఎలా బయటికి రావాలి? When David says, then how do I come out of that curses? ఆ గిబియోనీల తరాలు ఉంటాయి చూడు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగు. And then the remnants who are there of the Gibeonites call them and ask them what should be done. దావీదు వెళ్ళి అడుగుతాడు. David goes and apologizes and says what should be done. వాళ్ళు ఏమడిగారు? You know what they asked? ఎవరు చంపారో వాళ్ళ పిల్లలందరినీ మా కంటి ముందు పెట్టి ఊరేసి చంపాలని. And then the Gibeonites demanded that the Saul's genealogy or extended families will be brought forth and all will be executed. అంటే చాలా మంది తెలివితేటలు ఉంటాయి కదా, పాపం వాళ్ళు ఏం చేశారులే అని అంటారు కదా. Many people will say, what did they do? What did the Saul children, should they do? They were innocent children. వాళ్ళు కూడా అదే ప్రవర్తన కలిగిన మనుషులే. But they are all the same genes were there in them. జొనాథను కొడుకు మాత్రమే దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించాడు. Except Jonathan's son, who was Mephibosheth, who was right in the sight of God. అతను దావీదు ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. మరి And since he was there in the house of David, he actually is attached himself to David's family. అతన్ని తీసుకెళ్లకుండా సౌలు యొక్క పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్లి ఊరి వేసిన వెంటనే వర్షం రావడం జరిగింది. And then because the number of people exceeded, so those people were brought and they were executed. And immediately the rain came. ప్రతిదీ పరీక్షించాలి. That means you need to think what you're buying and from whom you're buying. ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాము, ఏం చేస్తున్నాము అనేది మనం పరీక్షించాలి. మనోలే కదా, మనోలే కదా, మన తమ్ముడే కదా అని అనుకుంటాం కాదు. You need to examine and know where you're buying, from whom you're buying, what you're taking, from whom you're taking. You cannot say he's my brother, he's my sister. శాపానికి అమ్మ, నాన్న, అక్క, చెల్లి, భార్య, కూతురు తెలియదు. Curse does not know if it's your father, mother, brother, sister, husband, wife. It doesn't know anything. ఇక్కడ వీళ్ళు చూసారా, మాట నిలబెట్టుకున్నారు. But look at these people. They gave the word and they maintained that word. చూడండి ఒకసారి Psalms 15:4 చూడండి. కీర్తనలు 15వ అధ్యాయము 4వ వచనం. Psalms 15:4. అతని దృష్టికి నీచుడు అసహ్యుడు, అతడు యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారిని సన్మానించును. అతడు ప్రమాణం చేయగా నష్టం కలిగినను మాట తప్పడు. అంతే, వాక్యం క్లియర్ గా ఉంది. నష్టమైన కలగని కానీ మాట తప్పొద్దు. He who swears to his own hurt does not change, but he who honors those who fear the Lord, in whose eyes a wild person is despised. తన మాట మీద నిలబడువాడు బాగుగా ప్రవర్తించువాడని యాకోబు చెప్తున్నాడు. But then who keeps his word has performed very well. అంతే, ఈ వాక్యం ఉండగా ఎవరండి మోసం చేస్తారు దేవుణ్ణి? Who can deceive God when you have the word of God? నువ్వు మనిషిని మోసం చేస్తున్నా, నువ్వు మనిషిని కాదు దేవుణ్ణి మోసం చేస్తున్నావు నా దృష్టిలో అయితే. If you're cheating and deceiving man, it's okay, but then if you're deceiving God, what shall we say? ఎవరంటే అసహ్యులు? Who are the wild person? కదా, నీచుడు, అసహ్యుడు. In whose eyes a wild person is despised. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలవారిని సన్మానిస్తారు. But he honors those who fear the Lord. అతడు ప్రమాణం చేయక నష్టం కలిగిన కూడా మాట తప్పడు. He who swears to his own hurt does not change, even if there is a problem to him. మనమే నోటితో చెప్తాం, మీరేం చెప్తే అది వింటామని. With our own mouth we'll say whatever you say we will do. మనమే అన్ని చెప్తాము, మళ్ళీ మనమే మాట తప్పుతాము అన్నది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. వాళ్ళే గుంటలో పడి వాళ్ళు తోసేసారని నిందలు వేస్తుంటారు. We forget that we gave a word, but then we go about telling that because of them we have fallen into problems. Psalms 24:4-5. Psalms 24:4-5. కీర్తనలు 24వ అధ్యాయము 4-5 వచనములు. వ్యర్థమైన దాని యందు మనసు పెట్టకయు, కపటముగా ప్రమాణము చేయకయు, నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయమును కలిగి ఉండువాడే వాడు యెహోవా వలన ఆశీర్వాదము నొందును. ఇలా ఉంటేను ఆశీర్వదించబడతావు. కానీ బాప్టిజం తీసుకున్నాను, ఆత్మను పొందుకున్నాను, నేను సువార్త సేవ చేస్తాను, ఎవ్వరికొద్దు, ముందు నీకు సువార్త చేసుకో. This is how you will receive the blessings from God and have a right relationship with God, their Savior. Not just because you take a baptism, you speak in tongues, but change your mindset first. కదా, వ్యర్థమైన దాని యందు మనసు పెడతావు. You keep your heart on something which is నీ వాక్యం లేదనుకో, నువ్వు ఎంత సువార్త చేసినా కదా అది వ్యర్థమే అన్నది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవా? And you are speaking the word of God, but you're not changing yourself. కపటంగా ప్రమాణం చేయడము, మాటలు మార్చడం, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయా లేదా? Are you not swearing falsely, deceitfully, and having gossip? నిర్దోషమైన చేతులు ఉన్నాయా? ఈ చేతులతో ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏ డబ్బు లాగుదామని చూసుకుంటున్నావా? Are your hearts pure, or are your hands doing something which is wrong? మరి ఎవరిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తారంట? Whom will God bless? డబ్బు ఇచ్చేవాడిని కాదు, not the person who gives money. ఇచ్చేవాడు ఇచ్చినట్టుగా గర్వంగా ఉంటాడు. Because the one who gives money will have arrogance that he is giving money. ఈ దేవుడు అడుక్కునేవాడైతే కాదు. Remember, God is not a beggar. కాబట్టి దేవుడి వాక్యం ఇలాగే వస్తది. That's how the word of God will come. కాబట్టి నువ్వు ఎలా ఉండాలి? యెహోవా వలన ఆశీర్వాదం నొందువాడు ఎలా ఉంటాడు? నిర్దోషమైన చేతులు,
కపటముగా ప్రమాణము చేయకుండా, అబద్ధము చెప్పకుండా, వేషధారణగా లేకుండా, అబద్ధ ప్రమాణాలు చేయకుండా, దొంగతనాలు చేయకుండా నువ్వు ఉండాలి ముందు. Therefore your hands has to be clean, your heart has to be pure, your soul should not be left to any idols. You should not swear deceitfully. Be very careful about all this. ఏమీ లేదండి, నువ్వు ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ భార్య ఎలాంటిదని చెప్తున్నావు అంటే వాడి భార్య నువ్వు దొంగతనం చేసినట్లు లెక్క అక్కడ. If you go and tell to someone else your wife is like that, means it's actually you're stealing your neighbor's wife. ఎందుకంటే ఇద్దరిని కలపాలి కానీ ఇద్దరిని విడతీయకూడదు. You should join two people, not separate them. సమాధాన పడడానికి వెళ్ళాలి కానీ గొడవలు పెట్టడానికి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. You should be the reason to reconcile and have peace, not to sow a discord among people. అంటే నువ్వు వేరొక ఆత్మతో ఉన్నావు, పరిశుద్ధ ఆత్మతో లేదు. That means there's another spirit operating in you, not Holy Spirit. వేరొక ఆత్మతో ఉన్నావు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సమాధానానికి కర్త గాని అల్లరికి కర్త కాదు. God is not a God of confusion, but God is a God of peace. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ లేని వారు అల్లరి చేయడానికే చూస్తారు గాని పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నవారు సమాధానం చూడటానికి So those who do not have the Holy Spirit want to create troubles and problems, but those who have the Holy Spirit want to reconcile and have fellowship with the brothers. Jeremiah 5 verse 1 and 2. ఇర్మియా 5వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. Jeremiah chapter 5 verses 1 and 2. జాగ్రత్తగా చదవండి. యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరిగెత్తుచు చూచి తెలుసుకొనడి, దాని రాజు వీధులలో విచారణ చెయ్యుడి, న్యాయం జరిగించుచు నమ్మకముగా ఉండి ప్రయత్నించుచున్న ఒకడు మీకు కనబడిన ఎడల నేను దాన్ని క్షమించుదును. కానీ ఇది చెప్పరే, అక్కడికి వెళ్ళాను ఊరందరూ రక్షించబోయారు. They say they go to a village and the entire village was saved. బాప్టిజం ఇస్తే ఎలా రక్షించబడతారండి? Just because a mere baptism is going to save souls without the word of God? బయట వాళ్ళు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నేను ఒప్పుకుంటాను బయట వాళ్ళు చెప్తారు. People also know that Jesus Christ is Lord. ఆయన శరీరధారి వచ్చి వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు. Even they know that Jesus Christ came in the flesh. బాప్టిజాలు తీసుకోకపోయినా నమ్ముతున్నారు. Even though they are not baptized, they believe. నమ్మడం అంటే ఏంటంటే నేను తప్పు చేశాను కాబట్టి నేను అనుభవించిన శిక్ష కరెక్టే, ఆయన ఏ పాపం చేయలేదు అంటారు చూసారా, వాడు బాప్టిజం తీసుకున్నాడు. Actual faithful person is a person who says I am punished because of the sins that I have rendered, but there is no sin in Jesus Christ, that's why he should be punished. That is the actual baptism. అలా అనుకుంటే గారడవాడు కూడా బాప్టిజం తీసుకున్నాడు కదా. That's the case. Simon the sorcerer also was baptized. మరి బాప్టిజం తీసుకొని ఏమన్నాడు? What did he say? డబ్బు పెట్టి పరిశుద్ధాత్మ వరం నాకు అమ్మేశాను అన్నాడు. And he said, okay, take this money and give me the gift of the Holy Spirit. అంతే, బాప్టిజం అంటే అంతే. That's what people consider baptism as. బాప్టిజం నువ్వు తీసుకోవడానికి వస్తున్నావు అని అంటే ఆ సిలువలోనికి పాల భాగస్తులు అవ్వడానికి నీ ప్రాచీన జీవితాన్ని నువ్వు చంపడానికి డిసిషన్ తీసుకుంటేనే నువ్వు వస్తావు. You will come to be baptized, or rather you should come to be baptized so that you will nail to the cross all your old character and sinful nature, and as a renewed person you will live in Christ. కదా ఇక్కడేమంటున్నారు? So what is word here? ఇక్కడ పక్కన పెడదాం. Let's keep this for a moment. అబ్రహాం ఏమన్నాడు? What did Abraham say? 30 మంది నీతిమంతులు ఉంటే, 20 మంది ఉంటే, 10 మంది ఉంటే ఎందుకన్నారు? నీతిమంతుల గురించి ఎందుకు మాట్లాడారు మరి? Why did Abraham negotiate for the sake of the righteous people, saying if there are 50, if there are 30, if there are 20? Why was he negotiating? మరి మోషే కూడా అన్నాడు కదా. Even Moses was negotiating. వీళ్ళు చేసిన దానికి అనేక మందిని ఎందుకు నన్ను నాశనం చేయడం అని అన్నాడు. Moses was saying, Lord, because of the fault of few people, why entire దేవుడి యొక్క హృదయం, ప్రవక్తలకి దేవుడి యొక్క హృదయం ఉంది. దేవుడికి నాశనం చేయాలనుకున్న దేవుడి హృదయం వాళ్ళలో ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఈ రోజు నిలబడి ఉండగలుగుతున్నారు. The Lord knows that the prophets have the heart of God. That's the reason they're able to intercede, and God also is waiting just because of the prophets. కోపం వచ్చి నాశనం చేస్తాను, నీ ప్రజలు చెడిపోయారని చెప్పినా కూడా నువ్వు అడ్డుపడాలి. God, though he may say I'm going to destroy your nation, destroy your family, you should intervene, you should intercede, you should stand. కదా ఇక్కడ ఏముంది? న్యాయము జరిగిస్తూ నమ్మకంగా ఉండు ప్రయత్నించుచున్న ఒక్కడు మీకు కనబడే ఎడలా నేను దాన్ని క్షమిస్తాను. అంటే ఎంటర్ ఊని క్షమించి వదిలేస్తాను అంటున్నాడు. That means the Lord is telling, if there is anyone, at least one person, find a man who executes judgment, who seeks the truth, and I will pardon the entire nation. నెక్స్ట్ వర్స్ ఏంటి? Verse 2. యెహోవా జీవము తోడు అను మాట పలికినను వారు మోసములకై ప్రమాణము చేయుదురు. అంతే. Though you say as the Lord lives, surely they swear falsely. అందరూ చెప్తారు దేవుడి వాక్యం చెప్తున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకున్నాను, నేను అది చేస్తున్నా ఇది చేస్తున్నా, ఆ వారం ఉంది ఈ వారం ఉంది, నేను ప్రేయర్ చేశాను, వాళ్ళకి ఇది వచ్చేసింది అది వచ్చేసింది ఇది వచ్చేసింది, ఏమొచ్చేసింది? రోగం వచ్చేసింది. Many people says, even I have the Spirit of the Lord, even I have the gifts and I prayed, people are blessed. What kind of blessing you're talking about? కదా 3వ వచనం చూడండి. Verse 3. యెహోవా యథార్థత మీదనే కదా నీవు దృష్టి ఉంచి ఉన్నావు. అది దేవుడు దేని మీద దృష్టి ఉంచారు? Oh Lord, are not your eyes on the truth? అబ్రహాంతో చెప్పారు, నా ముందు నిందారహితుడవే ఉండు అని.
The Lord God told to Abraham, stand blameless and upright in my sight. అదే క్రొత్త నిబంధనలో నా యందు నిందారహితుడిగా ఉండుటకు జాగ్రత్త కలిగి ఉండు అని చెప్తున్నారు. And in the New Testament it says, take heed that you behave blamelessly and live ఇక్కడ uprightly. ఏమొస్తుంది? యథార్థత మీదనే కదా నువ్వు దృష్టి ఉంచావు. Oh Lord, are not your eyes on the truth? అంతే, నా దేవుడు నాకున్నాడు, నా దేవుడు నాకున్నాడు, నా దేవుడు నాకున్నాడు, నా దేవుడు నాకు, నేను వాక్యం చదువుతాను, చిన్నప్పటి నుండి నాకు అన్ని తెలుసు. ఏం తెలుసు నీకు? You will say, my God is with me, I know my God from the beginning. But what about your life? Is it without guile? కదా, Is it walking in the truth? అందుకనే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో తెలుసు, నాకు అన్ని తెలుసు, నాకు దేవుడు తెలుసు అన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో చూపిస్తాను. I'll show you the people who will say, even God is there with me, my God is there with me. All those people's lives I'll show you right now. నీవు వారిని కొట్టితివి గాని వారికి దుఃఖం కలగలేదు. ఎందుకంటే నా దేవుడు నాకున్నాడు. You say, my God is there with me, but you have stricken them. God has stricken them. వారిని క్షీణింప చేసి ఉన్నావు గాని వారి శిక్షకు లోబడనొల్లుకున్నారు. ఎందుకంటే నా దేవుడు నాకున్నారు. They have not greed, but they have been consumed. They have refused to receive correction. నెక్స్ట్, రాతి కంటే తమ ముఖములను కఠినముగా చేసుకొని ఉన్నారు, మల్లుటకు సమ్మతింపరు. వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళకున్నారు కదా. They made their faces harder than rock, and they have refused to return because they say they have their own God. నెక్స్ట్ Verse 4. నేను ఇట్లా అనుకుంటుని. అలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు, ఎందుకంటే కడుపులో వాక్యం తిని కడుపులో చేదు ఉంది కదా, చేదు గుర్తు చేస్తుంది. ఏమని? 4th verse. And because they say they have the word of God and bitterness is there in their stomach, that bitterness is talking to them from verse 4 and 5. వీరు ఎన్నిక లేని వారై ఉండి యెహోవా మార్గమును తమ దేవుని న్యాయ విధిని ఎరుగక బుద్ధిహీనులై ఉన్నారు. నెక్స్ట్, కలులైన వారి యొద్దకు పోయేదను, వారితో మాట్లాడేదను, వారు యెహోవా మార్గమును తమ దేవుని న్యాయ విధిని ఎరిగిన వారై ఉందురు గదా అని నేను అనుకుంటుని. అయితే ఒకడును తప్పకుండా వారు కాడిని విరిచిన వారుగాను కట్లను తెంపువారుగాను ఉన్నారు. అయిపోయింది. భూమి మీద జరుగుతుంది ఇదే. This is what is happening in the world. నోటితో దేవుడు, with their mouth they say God, ఉన్నది ఐగుప్తులో, but they're living in Egypt. కదా, ఉన్నది ఐగుప్తులో, కానీ దేవుడు కాపాడాలి, దేవుడు రక్షించాలి, దేవుడు మాట్లాడాలి, వాళ్ళు కోరుకున్నవని దేవుడు ఇచ్చేసేయాలి, వాళ్ళు పలికింది దేవుడు వినాలి, వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా దేవుడు అయితే వినాలి. They don't even realize that they're living in Egypt, but with their mouth they say God, and whatever they want from God, everything should be fulfilled, and they're directing God to do things in their lives. ఇవన్నీ కూడా ఆ ఎగిరే పుస్తకంలో ఉంది. ఆ పుస్తకం ఇప్పుడు భూమి అంతా సంచారం చేస్తుంది. All these things, weird negative characters are mentioned in the flying scroll, and it's flying around the world, dropping judgments and curses in people's lives. How long it's going to travel, I'm not going to tell. ఇలాగా ఫ్లైట్ వస్తూ ఇలా మిసైల్స్ వదిలేస్తుంది అనుకోకండి. Don't think it's like a flight and dropping missiles. ఎందుకంటే నువ్వు కాలు జారు చోటునే ఆ శాపం రిలీజ్ చేస్తారు. And the place where the time of your slipping, that's where the curses will be released or judgment will be అందుకే released. వాక్యము వినడము, దాని ప్రకారము జీవించడము, మీ బుద్ధి మార్చుకోవడము, మీ ఆలోచన మార్చుకోవడము, నీ రిసీవింగ్ మార్చుకోవడము, నువ్వు వినే అండర్స్టాండింగ్ కూడా మార్చుకోవడం చాలా మంచిది. Therefore you need to receive the word of God, understand the word of God, and then live according to the word of God. These are all very important aspects. జెర్మియా 7, 9 and 10 చూడండి. ఇర్మియా 7వ అధ్యాయము 9, 10 వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 7 verses 9 and 10. ఇదేమి మీరు జారుచోరు క్రియలను నరహత్యను చేయుచు, అంటే ఎదుటి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ని చంపేయడము, ఎదుటి వాళ్ళ మీద నిందలు వేయడము, ఇవన్నీ ప్రవర్తనలు, అబద్ధాలు చెప్పడము, అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పడము, ఇవన్నీ చేస్తూ, and then you are doing wrong things, you're swearing falsely, you're stealing, you're murdering, you're committing adultery. After doing all these things, what all you're saying? నిన్న చెప్పాను కదా, దొంగతనము అబద్ధము అని. I told you about the stealing and the lying aspect. అంటే దొంగతనము అబద్ధము అంటే నువ్వేం చేయడానికి వచ్చావంటే, నువ్వు ఒకరింటికి వెళ్తావు, that means you're going to someone's house, ఒకరి మీద అబద్ధం చెప్తావు, and you're telling and lying about them, అది వాళ్ళు నచ్చినట్టు చెప్తావు, and then you will lie in such a way that you will be accepted by them. వాళ్ళు నమ్మిన వెంటనే ఏమవుతుంది? The moment they believe, what do? వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న సంతోషాన్ని, సమాధానాన్ని నువ్వు దొంగతనం చేసుకున్నావు, అది నీకు ఉపయోగపడదు. And actually you're stealing away the peace and joy that is mentioned for them, and it's not useful for you. దాన్ని పట్టుకుని వచ్చేస్తావు, and you steal their peace and joy, and you come. ఎవరైనా వచ్చి అడుగుతారు, నేను somebody will come and ask you, కదా మీరే అంటే కదా, మీరెళ్ళి కదా వాళ్ళకి చెప్పారంటే కదా, అబ్బా నేను చెప్పనే లేదు అని అబద్ధం చెప్తారు. and then somebody will come and ask, why you know the person who went and told that to them? దొంగతనం అన్నది ఒక వస్తువుని తీయడం కాదండి. stealing need not be about a commodity alone. ఎందుకంటే నీకు తెలియని విషయంలో కూడా నువ్వు ఎదుటి వారి దగ్గర దూషించేది కూడా నువ్వు దొంగతనంతోనే సమానము, అబద్ధంతోనే సమానము. when you speak evil about a person, stealing away his peace and joy and happiness, it's stealing very clearly. కదా, నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకుచు, బయలులకు ధూపము వేయుచు,
మీరు ఎరగని దేవతలను అనుసరించుచున్నారే, అయినను నా నామము పెట్టబడిన ఈ మందిరంలోనికి వచ్చి నా సన్నిధిని నిలుచుచు విడుదల నొందియున్నామని మీరు చెప్పుదురు. ఈ హేయ క్రియలు అన్ని జరిగించుటకేనా మీరు విడుదల నొందితిరి? ఎందుకు మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నారు అని అంటున్నారు. Why did you believe in God or Jesus after having these kind of characters? కొత్త నిబంధనలో ఏముంది? Let's see what is mentioned in the New Testament. ఆ మార్గము అంటే సత్య మార్గం అంతా తెలిసిన తర్వాత కూడా అదే తప్పులు చేస్తున్నారంటే ఆ మార్గం తెలియకుండాటే మీకు మేలు అని చెప్తున్నారు. After knowing the way of truth and still lead your life in a detestable way, it is good for you not to have known the way of the Lord. 2 Peter 2:21. అలాగే మనిషి కుమారుడు అంటారు, పైనుండి నీకు అధికారం ఇవ్వకుంటే నువ్వు ఈ విధంగా చేయలేవు, కానీ నన్ను అప్పగించిన వానికి అధిక పాపము కలదు అని అంటారు. And the Son of Man also says, unless it has been permitted from above, you cannot do anything from me against me. But greater is the sin and the problems for the person who has handed over me to you. దావీదు కూడా అలాగే బిహేవ్ చేశాడు. David also behaved like that. నా దేవుడు చూడని. David said, let my God see. Who knows? దేవుడు చూడని, నాకెందుకు, నా దేవుడు చూడని. Let my God see. Perhaps God will show mercy to me. దావీదు గొప్ప స్థానంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. David went about going to a very good place. కానీ షిమీ భయంకరంగా తన కీడే తన నెత్తి మీదకి తెచ్చుకుని చచ్చాడు. But Shimei invited trouble upon himself and had to be executed. కదా ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పుకుంటూ అంటే బయలునకు ధూపం వేయచ్చు మీరు ఎరుగని దేవతలను అనుసరించుచున్నారే అని ఉంది. And here it says you have been doing all sorts of abominable things. విగ్రహాలు కాదండి. These are not the idols that God is actually talking. 14th chapter లో ఉంది, తర్వాత చదువుకొని ఇవేమి విగ్రహాలు కాదు. విగ్రహాల గురించి మాట్లాడట్లా. Ezekiel chapter 14 verses 2 to 7 clearly read, you will know what exactly is idols all about. తెలియని విషయంలో మీరు దూషిస్తున్నారా లేదా? Are you not speaking of things which you do not know? చూపుతో చూసి మీరు విమర్శ చేస్తున్నారా లేదా? Are you not judging by what you see and hear? తీరుస్తున్నారా లేదా? Are you not pronouncing judgment? చెప్పుడు మాటలు వింటున్నారా లేదా? Are you not believing in gossip? అబద్ధాలు చెప్తున్నారు కదా? Are you not telling lies? అవన్నీ కూడా మీ విగ్రహాలు. All these are actually idols. అదే కదా మరి, అంటే తెలియకుండా వచ్చేసింది. ఒకరిని తోసేస్తావు, ఎందుకు తోస్తావు? తెలియకుండా ఎలా తోస్తావు నువ్వు? You push off a person and then when you ask, you తెలియకుండా ఎలా తోస్తావు నువ్వు? Without your knowledge, how can you push somebody? కాబట్టి అయినను నా నామము పెట్టబడిన ఈ మందిరములోనికి వచ్చి నా నిలుచు విడుదల పొంది ఉన్నామని మీరు చెప్పుచున్నారే, ఈ హేయక్రియలు అన్నీ జరిగించుటకేనా మీరు విడుదల పొంది ఉన్నారు అని అంటున్నారు. Has this house which is called by my name become a den of thieves? Behold, I have seen, and that's what the Lord is telling. ఇప్పుడు మీకు ఏమేం చెప్పానో అవన్నీ దేవుడు నోట్లో నుండి పలికి ఆత్మ ద్వారా దాన్ని రిలీజ్ చేస్తే ఆ ఎగిరే పుస్తకంలో ఇటు అటు రెండు రాయబడింది. ఫస్ట్ ఏం రాయబడింది? దొంగతనము అబద్ధము చేసిన వారు కట్ ఆఫ్ అయిపోయారని రాయబడింది. And when the Lord God had spoken this word with the Spirit, these words are written on the flying scroll. In the first part it says, all those who swear falsely and caught up in stealing and lying, their names will be expelled, they are removed. బుక్ వెనకాల ఏముంది? మాట ఇచ్చి తప్పిన వాళ్ళు, ప్రమాణం చేసిన వాళ్ళందరూ కొట్టివేయబడింది అని రాసి. On the other side of the book, you know what is written? All those people who swore falsely and bare false witness and said wrong things, their names will be expelled. ఎవరు కూడా ఆజ్ఞలు పాటించలేదు, ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు, ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం పాపం అని చెప్పి వాక్యం చెప్తుంది. These people have never obeyed to the law or to the instruction that God told. In fact, they have trespassed, they have transgressed the Lord. Every transgression is a sin. కాదు, నీలో ఏముందో తెలుసుకోవాలి. It's not what is in the word, find out what is in you. నేను చెప్పగలుగుతున్నాను మనిషి కుమారుడు ఏ విధంగా ఉన్నారు, దావీదు కూడా ఏ విధంగా ప్రవర్తించారో టక్కని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. I'm able to tell you what was there in the Son of Man and what was there in David. అంటే నువ్వు చెప్పగలుగుతున్నావు అంటే నీలో ఏముందో కూడా నువ్వు చెప్పగలుగుతావు. If that's the case, means you should know what is there inside you. Say about that. Deuteronomy 19:16 చూడండి. Deuteronomy 19:16, ద్వితీయోపదేశకాండము 19వ అధ్యాయము 16వ వచనము. అన్యాయపు సాక్ష్యము ఒకరి మీద చెప్పుటకు ఒకడు నిలవబడి నేరము మోపుటకే అబద్ధమాడిన ఎడల. ఫస్ట్ చెప్పండి, అబద్ధము చెప్పిన ఎడల. If a false witness rises against any man to testify against him of wrongdoing, ఆ వివాదము గల ఇద్దరు మనుషులు యెహోవా సన్నిధిని అనగా ఆ కాలములోనున్న యాజకుల ఎదుటను న్యాయాధిపతుల ఎదుటను నిలవాలి. కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారు తెలుసా? నేను చెప్పిన వాళ్ళు నమ్మర్లే, అయినా వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తారు, నేను చెప్పినా నమ్మన్రే.
ఇంకా నువ్వు వాక్యం ఎక్కడ విన్నావు? నువ్వు వాక్యం వినలేదు, వాక్యం మర్చిపోయావు, వాక్యాన్ని వదిలేసావు, క్రీస్తుని అర్థం చేసుకోలేదు, క్రీస్తుని నువ్వు గుర్తు తెచ్చుకోలేదు, ఆయన శిలువ మరణం గుర్తు తెచ్చుకోలేదు, ఆయన వదిలేసావు. అందుకనే నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది? You have rejected God. You have not remembered what Christ has done on the cross, and that's the reason your behavior is like this, by saying, even if I go and tell them, they are not going to believe me, they will believe only those people. కానీ ఈ వాక్యాన్ని అయితే మాత్రం ఒక 100 టైమ్స్ అయినా నువ్వు వినుంటావు. But you would have heard this verse and references at least 100 times. అదే మనుషులు చేసిన తప్పు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినరు, బయటకు వెళ్ళి అదే తప్పు చేస్తారు, అదే ప్రాబ్లం లోకి వెళ్ళి పడతారు, అదే తప్పు చేస్తారు, ప్రాబ్లం లోకి పెడతారు. దేవుడు ఎందుకు ఇలా చేశారంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఈ బుక్ లోనికి నీ పేరు ఎక్కడానికే జరుగుతున్నాయి. People, after knowing the word of God, they keep on blaming God. In fact, they say, if it were God, why did he allow these things in my life? యాక్చువల్ గా దేవుడు చెప్పింది ఏంటి? నెక్స్ట్ వర్స్ 18 చూడండి. But because of that, your name has been written in the flying scroll. Let's see what God has to say. Verse 18. ఆ న్యాయాధిపతులు బాగుగా విమర్శించిన తరువాత వారి సాక్ష్యము అబద్ధ సాక్ష్యమైతే తన సహోదరు మీద వాడు అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పిన సంగతి వెల్లడి అయిన ఎడల వాడు తన సహోదరునికి చేయి తలంచినట్లే వారికి చేయవలెను. కానీ ఇక్కడ చెయ్యాలి, అక్కడ చెయ్యక్కల, దేవుడే ఆల్రెడీ చూసేసుకుంటారు. You are supposed to do like this, but then here you don't have to do, because God himself has taken the responsibility to put away that person, to put away the evil among you. 19th verse. అట్లు మీ మధ్య నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. ఎక్కడ పోతుంది? ఎక్కడ పోతుందండి? Where is it going? ఆపగలుగుతున్నామా? Are we able to stop? అబద్ధం చెప్పొద్దంటే ఆపగలుగుతున్నామా? Are we able to stop people మోసం telling lies? చేయొద్దంటే ఆపగలుగుతున్నామా? Are we able to stop people from చెడు తలంపు deceiving? తెచ్చుకోవద్దంటే ఆపగలుగుతున్నామా? Deceiving, wrong thoughts, are we able to stop? కదా, పదే పదే డ్రాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఒక సిచ్యువేషన్ అనుకో, దాన్ని సాగదీసుకుంటూ వెళ్తారు రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా. One situation comes, they keep on dragging and elaborating. మార్చగలుగుతున్నామా? Are we able to change మరి them? లోపల ఉండేది చెడుతనమే మిగిలిపోతుంది. ఇక్కడేంటి? చెడుతనమని పరిహరించాలని చెప్తున్నారు. You have to put away the evil from among you, but here they're dwelling in the evil. కదా, కొంతమంది ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. 1 Samuel 19 verse 6 and 10. I'll take you some of the examples. 1 Samuel chapter 19 verses 6 and 7. 6 చదవండి ఫస్ట్. మొదటి సమూయేలు 19వ అధ్యాయము 6వ వచనము. సౌలు యోతాను చెప్పిన మాట ఆలకించి యెహోవా జీవముతోడు అతనికి మరణ శిక్ష విధింపనని ప్రమాణం చేసెను. ప్రమాణం చేశాడు. 10వ వచనానికి వెళ్ళండి ఇప్పుడు. Verse 10. Saul had promised to Jonathan that he will swear and he will not kill David. Now let's go to verse 10. సౌలు ఒకే దెబ్బతో దావీదును గోడకు పొడుచుతుందన్న తాత్పర్యం కలిగి ఈటెను విసిరెను. దావీదు అతని ఎదుటను తప్పించుకొనినందున ఈట గోడకు నాటగా దావీదు ఆ రాత్రి యందు తప్పించుకొని పారిపోయాను. నువ్వు ప్రమాణం చేసేసావు, మాట తప్పావు, కానీ దేవుడు దావీదుని రక్షించారు. నీ పరిస్థితి ఏంటి మరి? And you gave a word, but then you did not keep up the word, therefore a distressing spirit entered into you. Then what about you? అది వింటాను అని అంటారు మళ్ళీ. You will say, whatever you say I will do. కదా, అంటే నువ్వు మాటిచ్చి ప్రమాణం చేసేసావు. You gave a word and you did not keep the word. నువ్వు మాట రిలీజ్ చేసావు, చాలది. Yes, you gave a word, but that's the most important thing, but you do not keep the word. కానీ నీ బుద్ధి మారలే 10వ వచనం వచ్చేసరికి. But when it comes to verse 10, your intentions have been so చివరికి wrong. ఎటువంటి చావు తెచ్చాడు అతను? Finally, what kind of death? భయంకరమైన చావు తెచ్చాడు. Saul's death was miserable. అలాగే 1 Kings 2nd chapter 41 కి వెళ్ళండి. 1 Kings chapter 2 verse 42. మొదటి రాజుల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 42వ వచనము. రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనితో ఇట్లనెను, నీవు ఏ దినమందు బయలుదేరి ఏ స్థలముకైనను వెళ్ళుదువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదు అని నిశ్చయముగా తెలుసుకొనవలెనని యెహోవా తోడని నేను నీకు ఖండితంగా ఆజ్ఞ ఇచ్చి నీ చేత ప్రమాణం చేయించితిని గదా. మరియు తమరు సెలవిచ్చినది మంచిదని నీవు ఒప్పుకొంటివి. కాబట్టి యెహోవా తోడని నీవు చేసిన ప్రమాణమును మేము నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞను నీవు గైకొనకపోతేవేమి అని అడిగి. అంతే, సేమ్ షిమీ కూడా అలాగే ప్రవర్తించాడు. That's how even Shimei behaved. చంపకండి, మీరు ఏం చెప్తే అది వింటాను అన్నాడు. Shimei said, don't kill me, whatever you say I'll do. Next verse. Verse 44. నీవు మా తండ్రి అయిన దావీదునకు చేసినట్టు నీ హృదయంలో మెదులుచున్న కీడంతయు నీకు తెలియను. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తల మీదకే రప్పించును. అంతే, ఇది ప్రపంచంలో మనుషులందరూ ఫేస్ చేస్తుంది ఇది. This is what happens to the world because their own wickedness will మతంతో సంబంధం లేదు, కులంతో సంబంధం లేదు, దేనితోనూ సంబంధం లేదు, మనుషులతో సంబంధం. This is nothing to do with casteism or religion or your customs or your traditions or your anything, but here your own wickedness will come upon your head. ఇది నువ్వు చర్చిలో సేవ చేస్తే పోయేది కాదు. This will not depart when you just serve in churches. యోగాలు చేస్తే పోయేది కాదు. Not when you do any spiritual చేస్తే పోయేది
జరిగేది కాదు. Go to ఇది any నీ place. శరీరంలో నుండి వచ్చింది, నీ నోట్లో నుండి వచ్చింది, నీ కంట్లో నుండి వచ్చింది. నువ్వు పలికినది కాబట్టి నువ్వే దానికి మార్గం చూడాలి. It has come from your heart, from your mouth, from your eyes, and from everything within you. Therefore, you have to ensure that this goes away from you. కదా చూద్దాం. ఎహెజ్కేల్ 16:59. ఎజెకియల్ 16:59. ఎహెజ్కేలు 16వ అధ్యాయము 59వ వచనం. ప్రభువైన యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, చేసిన నిబంధనను భంగం చేయవలనని ప్రమాణమును తృణీకరించుదానా, నీవు చేసినట్టే నేను నీకు చేయబోచున్నాను. అదే జెర్మియా 4:10 అంటే. This is exactly what happened in Jeremiah. దేవుడు మోసం చేయడు, నువ్వు మోసంతో ఉన్నావు కాబట్టి మోసం నేను పట్టుకుంటుంది. God does not deceive you. You are caught up in deception. Therefore, you are caught up with your own deceptions. వీళ్ళు ఎవరు తెలుసా? యూదులు, యూదా జనాంగం. These are all the ఆ Israelites. కాలంలో 58వ వచనం చూడండి. In 59, see. నీవు చేసిన మోసమును నీ హేయ కృత్యములను నీవే భరించితివి. అంతే, నువ్వే భరించాలి. నువ్వు ప్రార్థన 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 ప్రార్థన, ఓ కుటుంబ ప్రార్థన, ఆ ప్రార్థన. నేను చెప్పాను కదా, ఉదయకాల ప్రార్థన కూడా తీసి చూపించేసాం మీకు. It's in English, it's in 58. You have paid for your lewdness and your abomination, because people are caught up in early morning prayers, early morning fasting. But here the Lord is saying something else. ఎహెజ్కేల్ 17:13 చూడండి. ఎహెజ్కేలు 17వ అధ్యాయము 13వ వచనం. ఎహెజ్కేలు 17:13. మరియు అతడు రాజసంతతిలో ఒకరిని ఏర్పరిచి ఆ రాజ్యము క్షీణించి తిరుగుబాటు చెయ్యలేక ఉండునట్లును, తాను చేయించిన నిబంధనను ఆ రాజు గైకొనుట వలన అది నిలిచియుండునట్లును అతనితో నిబంధన చేసి అతని చేత ప్రమాణము చేయించి దేశంలోని పరాక్రమవంతులను తీసుకొని పోయెను. అయితే అతను తనకు గుర్రములను గొప్ప సైన్యములను ఇచ్చి సహాయం చేయవలనని అడుగుటకై ఐగుప్తు దేశముకు రాయబారులను పంపి బబులోను రాజు మీద తిరుగుబాటు చేసెను. అతడు వర్ధిల్లునా? అట్టి క్రియలు చేసిన వాడు తప్పించుకొనునా? నిబంధనను భంగం చేసిన తప్పించుకొనడు. 16. ఎవనికి తాను ప్రమాణం చేసి దాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టునో, ఎవరితో తాను చేసిన నిబంధనను అతడు భంగం చేసెనో, ఎవడు తను రాజుగా నియమించెనో ఆ రాజునొద్దనే బబులోను పురములోనే అతడు మృతి నొందునని నా జీవముతోడు ప్రమాణం చేయుచున్నాను. ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు. యుద్ధము జరుగుగా అనేక జనములు నిర్మూలము చేయవలనని కల్దీయులు దిబ్బులను వేసి బురుజులను కట్టిన సమయమున ఫరో ఎంత బలము ఎంత సమూహము కలిగి బయలుదేరినను అతడు ఆ రాజునకు సహాయము ఎంత మాత్రము చేయజాలడు. ఎంత చేసిన దేవుడు ఒక్కసారి నో అన్నారంటే నీ స్వప్రయత్నం ఎంత చేసినా కూడా ఫలించదు. When God has rejected you and said no to your request, no matter how hard you try, nothing is going to happen in your life. 18-19 చూడండి. 18వ వచనం. తన ప్రమాణము నిర్లక్ష్య పెట్టి తాను చేసిన నిబంధనను భంగము చేసెను. తన చేయి ఇచ్చియు ఇట్టి కార్యములను అతడు చేసనే అతడు ఎంత మాత్రము తప్పించుకొనడు. అంతే, ఇది ప్రపంచానికి తెలియదు. Read 19 and 20 carefully. 19వ వచనం, verse 19. ఇందుకు ప్రభువైన యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, అతడు నిర్లక్ష్య పెట్టిన ప్రమాణము నేను చేయించినది కదా, నేను చేయించింది కదా, అతడు రద్దుపరిచిన నిబంధన నేను చేసినదే కదా. అంటే దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞని, దేవుడిచ్చిన మాటని ఆ కాలంలో ఆదాము అవ్వ కూడా సాతాను మాట నమ్మి నువ్వు చావనే చావవు, దేవుడు ఏమన్నారు, నువ్వు మరణిస్తావు అన్నారు, నువ్వు చస్తావని దేవుడు అన్నారు. కానీ వాడు ఏమన్నాడు, అపవాది, నువ్వు చావనే చావన్నప్పుడు దాన్నే నమ్మారు. You have despised the covenant or the commandment that God has given you, and you believed in Satan when he said you will not die, where God said you will surely die the day you eat of this fruit. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, నువ్వు నిర్లక్ష్య పెట్టింది నేను చేయించిందే కదా, నేను చెప్తాను కదా, నువ్వు రాసుకోవచ్చు. And you have written because I have told you to write, isn't it? అతడు రద్దు చేసిన నిబంధన నేను చేసిందే కదా. Are you not broken that covenant? Have you not despised నా జీవముతోడు ఆ దోష శిక్ష అతని తల మీదకే మోపుదును. Therefore the Lord says, as long as I live, for sure his own recompense will come on his own head. అంతే, మాట వినుట శ్రేష్టము అని అందుకే చెప్తారు. That's the reason obedience and paying attention to what the words that he gave is very important. Matthew 26:72. Matthew 26:72. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 72వ వచనం, verse 72. అతడు ఒట్టు పెట్టుకొని నేను ఉండలేదు, ఆ మనుషుని నేను ఎరుగునని మరలా చెప్పాను. ఎవరు చెప్పారండి? Who said these words? పేతురు, Peter. కదా. ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన వాళ్ళెవరిలో పశ్చాత్తాపం లేదు, కానీ ఇతనిలో పశ్చాత్తాపం ఉంది. All these people mentioned earlier, they never had repentance, but Peter did repentance. 74 verse చూడండి. 74వ వచనం. అందుకు అతడు
ఆ మనుషుని నేను ఎరుగనని చెప్పి శపించుకొనుటకును ఒట్టు పెట్టుకొనుటకును మొదలు పెట్టెను. వెంటనే కోడి కూసెను. మాట ఇచ్చి తప్పిన పశ్చాత్తాప పట్టం వల్ల పేతురు గొప్పగా వాడబడ్డాడు. He gave a word, but he did not keep his word. Then he remembered that he denied. Therefore, he wept out and wept bitterly. That was the greatness of Peter. అలాగే మాథ్యూ 19:18 చూడండి. మాథ్యూ 19:18 మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 18వ వచనం. యేసు నరహత్య చేయవద్దు, వ్యభిచరింపవద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవద్దు, తల్లిదండ్రులను సన్మానింపము, నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమింపవలని అనునవే అని చెప్పాను. ఇవే కదా అబద్ధం చెప్పదు. ఏదైతే ఆ ఎగురుతున్న పుస్తకంలో ఏమైతే రాసారో అవన్నీ కూడా మనిషి కుమారుడు చెప్పింది. అయినా కూడా ఎందుకు జరుగుతుంది? And the Son of Man has clearly told, do not tell lies, love your neighbor, do not bear false witness, honor your father mother, do not commit adultery. But why is it that still having the same characters? ఇక్కడ మనిషి కుమారుడు ఏమి చెయ్యొద్దని చెప్పారో ఇక్కడ జకరియా చెప్పిన రెండు వైపులా రాసి ఉన్న పాపాలే. Zechariah has mentioned about both the sins mentioned in the book, the flying scroll. అంటే మారు మనసు పొందని పాపాత్ములపైకి వచ్చే శాపం ఇది. And that means these are the curses that comes upon the person who is not repenting. మారు మనసు లేకపోతే పాపమే ఉంటది కదా మరి. And if there is no transformation in them, there will be only sin. కదా, ప్రతి పాపాత్ముడి ఇంటిలోనికి ఈ శాపం వెళ్తది. And every sinner, every person who is not changing, the curses and the judgment enter. వాక్యం ముందుగానే చెప్పింది చూడండి. Exodus 20:15 చూడండి. Exodus 20:15 నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 15వ వచనము. దొంగిలకూడదు. అయిపోయింది, ఇంకేముంది? దొంగిలకూడదు, సింపుల్ గా అయిపోయింది. It's a very clear instruction. You shall not steal. Isaiah 48:1 and 2 చూద్దాం. Isaiah 48:1 and 2. యెషయా 48వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. యాకోబు వంశస్థులైన ఇశ్రాయేలు అను పేరు కలిగిన వారులారా, యూదా జలములలో నుండి బయలుదేరి వచ్చిన వారై యెహోవా నామము తోడని ప్రమాణము చేయుచు, ఇశ్రాయేలు దేవుని నామమును స్మరించుచు, నీతి సత్యములను అనుసరింపని వారిలారా. అనుసరింపని అంటే ప్రమాణాలు చేస్తూ, నీతి లేకుండా, సత్యం లేకుండా, అన్యాయంతో ఉంటూ, మోసం చేస్తూ, అబద్ధాలు చెప్తూ, వేషధారణతో ఉంటూ ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటున్నారు? You're mentioning the name of God, but you're not turning into righteousness, not turning after holiness. కదా, నెక్స్ట్. నీతి సత్యములను అనుసరింపని వారులారా ఈ మాట ఆలకించుడి. వారు మేము పరిశుద్ధ పట్టణస్థులమను పేరు పెట్టుకొని ఇశ్రాయేలు దేవుని ఆశ్రయించుదురు, సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. నువ్వు సింపుల్ గా చెప్తున్నావు. దాని యొక్క ఫలమును అనుభవించేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు నీకున్నాయా? You are calling upon the name of God, but because of your wrong conduct, are you having the ability to bear the consequences? కదా, 4వ వచనం చూడండి. Verse 4. నీవు మూర్ఖుడువనియు, నీ మెడ ఇనుము నరమనియు, నీ నుదురు ఇత్తడిదనియు నేను ఎరిగియుండి. దేవుడికి అన్ని తెలుసు, కానీ నువ్వంట చూడు, దేవుడైతే చెప్పాలి కదా అని నీకు చెప్పడు, నీకైతే చెప్పరు. Because I knew that you were obstinate, that's the reason you will say, if it is God, he should have told me that, but to you he will not say at all. సౌలు ఎంత మంది దగ్గరికి వెళ్ళారు దేవుడు ఏం చేస్తున్నారో తెలియాలని. Amen. What about Saul? Did he not go to so many people? God did not answer. సమూయేలును కూడా పైకి లాగేయాలని చూసే అంత దౌర్భాగ్య స్థితిలోకి వెళ్ళాడు. నీ బలంతో, నీ శక్తితో, నీ ఆలోచనతో, నీ తెలివితేటలతో నువ్వు దేవుడు నీకు ఏ కార్యం చేయు. And because of your wrong intentions, your thoughts and your intelligence, God will not do any good work in your life. కానీ యథార్థంగా ఉండి వాక్యము విని దాని ప్రకారం జీవించి పశ్చాత్తాపపడి మరలా ఆ తప్పు చేయకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నావంటే నీతో మాట్లాడతారు. But if you are genuine in your attempt in turning towards God, repenting and wholeheartedly crying out to God, perhaps God may speak to you. నీకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. And there will be protection. నీ పిల్లల్ని కాపాడతారు. Your children also will be protected. నీకు స్వస్థతను కూడా ఇస్తారు. Amen. Even deliverance or healing, and God will fulfill all the desires of రాబోయే ప్రమాదాల నుండి కూడా నేను రక్షిస్తాను. He will save you from the calamities that's going to take place. నీకు సాయం చేయడానికి అనేక మందిని పుట్టిస్తాను. And he will also create so many people to be favorable to you and to help you. Isaiah 43:28. Isaiah 43:28. యెషయా 43వ అధ్యాయము 28వ వచనం. కావున నేను ప్రతిష్ఠితులకు నీ ప్రధానులను అపవిత్ర పరిచితిని, యాకోబును శపించితిని,
ఇశ్రాయేలును దూషణపాలు చేసితిని. అంతే. ఇది మనుషులు తెలియదు. ప్రార్థన అంటారు, ఉపవాస ప్రార్థన అంటారు, చైన ప్రార్థన అంటారు, ఫ్యామిలీ ప్రార్థన అంటారు. నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసుకున్నా దేవుడు నీ జీవితంలో లేకపోతే ఏంటి ఉపయోగం? No matter you could talk about family prayers, chain prayers, link prayers, but when God is not there in your life, what's the use of your fasting and prayers? ఆమోస్లో ఏమంటే తెలుసా, రాబో దినములలో అనేక గొప్ప ప్రమాదకరమైన దినాలు రాబోతున్నాయి. అన్నపానముల వలన వచ్చు క్షామము కాదు, కానీ దేవుని మాట వినకపోవటం వలన వచ్చు క్షామము అని ఉంది. In Amos chapter 8 verse 11 it says, "Behold, the days are coming, says the Lord, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, not a thirst of water, but of hearing the words of the Lord." కదా, అటువంటి వారు వర్షిప్ చేసినా ఏది చేసినా విలాపములుగా చేస్తానని వాక్యం చెప్తుంది. But these kind of people, if they worship, if they pray, if they do anything, it will turn into lamentations and mourning. Isaiah 24 verse 6 చూడండి ఒకసారి. Isaiah 24 verse 6, 24వ అధ్యాయము 6వ వచనము. శాపము దేశమును నాశనము చేయుచున్నది, దాని నివాసులు శిక్షకు పాత్రులైరి, దేశ నివాసులు కాలిపోయిరి, శేషించిన మనుషులు కొద్దిగానే ఉన్నారు. 5వ వచనం కూడా చూడండి. వర్స్ 5, లోక నివాసులు ధర్మశాసనములను అతిక్రమించి ఉన్నారు. అంతే, లోకంలో వాక్యం రావట్లా. మీకు తెలుసా, ప్రేమ కలిగిన వాక్యం మాత్రం ఒక బుక్ లో పెట్టుకుని అదే పట్టుకుని చర్చికి వెళ్తున్నారు. Do you know there are people who have removed some part of the scriptures, taken only the words of comfort and convenience? ఎందుకంటే నీకు నచ్చినవి నువ్వు చూసుకుంటున్నావు, నీకు నచ్చినట్టు, దేవుడికి నచ్చినట్టు నువ్వు చెప్పట్లేదు, నీకు నచ్చింది నువ్వు వెతికి చెప్తున్నావు. అక్కడ you're not preaching what God wants you to, but you're preaching what you want to. అందుకే మనుషులు కూడా వాళ్ళకి నచ్చింది కోరుకుంటున్నారు. అయినా దేవుడికి నచ్చినట్టు నువ్వు ఉండాలి, కానీ నీకు నచ్చినట్టు దేవుడు ఉంటావేంటి? అసలు ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని సిగ్గురావాలని చెప్తున్నాను ఈ మాటని. You should lead your life according to what God told you, but you should not expect God to give you and live the way you want him to. ఎందుకంటే లోక నివాసులు ధర్మశాస్త్రములను అతిక్రమించి ఉన్నారు. అంటే వాక్యం వచ్చినప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టి వాళ్ళకి నచ్చింది పెట్టుకుంటున్నారంటే అతిక్రమించినట్టే. Because the people of this world have transgressed the law, changed the ordinances, broken the covenant, and they want to live the life of God. మార్చి నిత్య నిబంధనను మీరి ఉన్నారు. కట్టడలు అంటే ఏంటంటే మీ ఓన్ రూల్స్, మీ ఓన్ రూల్స్. సంఘంలో నీ రూల్స్ ఎందుకు? బైబిల్లో ఉంది కదా, నీ ఏ రూల్స్ పెట్టుకోవాలి ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు? ఎందుకు రెన్యూ చేసుకోవాలి? దేనికి చేసుకోవాలి? Why membership in churches? Why subscription? Why the renewal fees and all? ఇది బైబిల్లో ఉంటే చూపించు నాకు. Show me if it's mentioned in the Bible. ఎందుకు చూపించాలి? Why should you take money from people? కదా, మరి ఎందుకు మారుస్తున్నారు రూల్స్ ని? Why are you changing the rules? అంటే నిత్య నిబంధనను మీరి ఉన్నారు, దాని నివాసుల చేత లోకము అపవిత్రమాయను. అంటే ఎక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అంత అపవిత్రంగానే ఉంది, కానీ దేవుడు దేవుడు అని మాత్రం పలుకుతారు. And broken the everlasting covenant, therefore the curse has devoured the earth, and those who dwell in it are desolate. James 5 verse 12. James chapter 5 verse 12. నా సహోదరులారా, ముఖ్యమైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశము తోడని గాని భూమి తోడని గాని మరి దేని తోడని గాని ఒట్టు పెట్టుకొనక మీరు తీర్పు పాలు కాకుండానట్లు అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. అంతే. ఎందుకంటే ఈ పుస్తకము ఎగిరే పుస్తకము ఆల్రెడీ తిరుగుతూ ఉంది, ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు. పాపాలు రిలీజ్ అవ్వలే. The flying scroll has started flying, and the curses are yet to take place. కరెక్ట్ గా టైం చూసి రిలీజ్ చేస్తారు. At the appropriate time it will be released in individual's life when they are not living according to God. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Galatians chapter 3 verse 10. ధర్మశాస్త్రము విధించిన క్రియలకు సంబంధులు అందరూ శాపములకు లోనై ఉన్నారు. ఎందుకనగా ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు వ్రాయబడిన విధులన్నీయు చేయుట యందు నిలకడగా ఉండని ప్రతి వాడును శాపగ్రస్తుడని వ్రాయబడి ఉన్నది. ధర్మశాస్త్రము చేత ఎవడను దేవుని ఎదుట నీతిమంతులని తీర్చబడడు అనే సంగతి స్పష్టమే. ఎలయనగా నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించును. అవును, విశ్వాసం లేకపోతే ధర్మశాస్త్ర మూలంగానే ఉంటాడు. If you don't live in faith, you're not justified. You will be under the law. ధర్మశాస్త్రము విశ్వాస సంబంధమైనది కాదు గాని దాని విధులను ఆచరించువాడు వాటి వలననే జీవించును. అందులో విధులు ఆచరించాలి, ఇక్కడ విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. ఇక్కడ ఇది లేదు అది లేదు. The just shall live by faith, both in righteousness. But in your case, not both. That's what it says. కదా, ధర్మశాస్త్ర విధులు కాదు, వాళ్ళ ఆచారాలు ఉంటాయి అక్కడ. But they don't follow the ordinances of God, but they have their own ordinances. 13వ వచనము. Verse 13. Never forget verse 13. It's very important. ఆత్మను కూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసము వలన మనకు లభించినట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై
క్రీస్తు మన కోసము శాపమై Thank you, Lord. మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపం నుండి విమోచించెను. నీకు శాపం నుండి విమోచన జరిగిందంటే నీకు విశ్వాసం ఉండాలి. మరి విశ్వాసం లేకుండా మరి నువ్వు ప్రాచీన జీవితంతోనే జీవిస్తున్నావు అని అంటే దానికి అర్థం నువ్వు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నావు. If you want to escape from the curse of the law, you need to live by your life by faithfulness, by being just. But if you're not having just character, not having faith, that means you're under the law. Therefore, curse is there upon your life. విమోచించినప్పుడు మరి దొంగతనం చేయకూడదు నువ్వు. When you have been delivered, you should not go back to stealing. ఎదుటివారి కుటుంబంలో దొంగతనం చేయకూడదు You నువ్వు. should not steal the happiness and joy from somebody's family. దొంగతనం చేయకూడదు నువ్వు. Not with your words, stealing. కదా, అసూయతో దొంగతనాలు చేయకూడదు నువ్వు. Not with jealousies. అబద్ధ సాక్ష్యాలతో దొంగతనాలు చేయకూడదు నువ్వు. Not with false witnesses. ఎదుటివారి సంతోషాన్ని సమాధానాన్ని దొంగతనం చేయకూడదు You should నువ్వు. not steal the peace and the joy of someone else's family. కదా, ఈ ఎగురుపో పుస్తకము దేవుడు విధించిన తీర్పు అంటే అదే శాపము. This is the judgment that the flying scroll has got, and that's the curse. కదా, అంటే దేవుడు సహనం జాలి ఉంది, అయినా కూడా దాని తగ్గట్టు కోపం కూడా ఉంది. God is compassionate, long suffering, patient, but never forget God is also having wrath and he's a consuming fire. కాబట్టి ఫస్ట్ దుర్మార్గులను దహించవేస్తది ఇది. That is the reason the evil people will be burnt. కదా, అందరూ కృపాకాలం అంటారు కదా. People say it's a time of grace. అది సమాప్తమయ్యే కాలం దగ్గరలో ఉంది ఇప్పుడు. Remember, the time of grace also is going to over. మరి ఎవరికి తెలుస్తుంది అది? But how do you know what is the time? Deuteronomy 11:28-29 చూడండి ఒకసారి. Deuteronomy chapter 11 verses 28-29. ద్వితీయోపదేశ కాండము 11వ అధ్యాయము 28-29 వచనములు. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు మార్గమును విడిచి మీరు ఎరుగని ఇతర దేవతలను అనుసరించిన ఎడల శాపము మీకు కలుగును. కాబట్టి నీవు స్వాధీనపరచుకొనబోవు దేశమున నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను చేర్చిన తరువాత గెరిజీమను కొండ మీద ఆ దీవెన వచనమును, ఏబాలు కొండ మీద ఆ శాప వచనమును ప్రకటింపవలెను. అయిపోయిందా? అందుకే చెప్పాడు మోషే ఏమని, ఇదిగో నీ ముందు ఆశీర్వాదము, శాపము, జీవము, మరణము, మేలు, కీడు, మంచి, చెడు నీ ముందు పెడుతున్నా, నీకేది కావాలో అది తీసుకో, నన్ను అడిగితే జీవమును కోరుకో అన్నాడు. That's the reason Moses has spoken from verse 26 also. He says, behold, I set before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commandments of the Lord, and curse if you do not obey the commandments. But if you ask me, pick up that which is blessing. అంతే, విధేయత కలిగి ఉంటే నీకేమొస్తుందో ప్రకటించేశారు, అవిధేయతతో ఉంటే నీకేమొస్తుందో ప్రకటించేశారు. So when you're obedient, what you will be getting, the blessings has been mentioned, and if you're disobedient, what curses will come upon you. నువ్వు ఏ వాక్యం విషయంలో అలక్ష్యం చేస్తున్నావో ఆ వాక్యమే నేను మళ్ళీ కాపాడాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember, whichever word is you are taking lightly or careless, the same word only you have to use to come back after the clutches of the enemy. కదా, ఇశ్రాయేల్ జనాంగం అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలము కూడా నేను మీకు ఇస్తాననే వాగ్దానం ఉంది. There is a promise which says, whichever land you tread, keep your foot upon, all the land will be given to you. కాబట్టి నీకు వచ్చే ఆలోచనను బట్టే ఆశీర్వాదమా శాపమా అనేది నువ్వు నిర్ణయించుకుంటావు. ఎందుకంటే ఫ్రీ విల్ కదా, ఫ్రీ విల్. Because of the thought that occurs to you, you can know whether it is going to be a blessing or a curse. Deuteronomy 11:22 చూడండి. ద్వితీయోపదేశ కాండము 11వ అధ్యాయము 22వ వచనం. మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన మార్గముల అన్నిటిలోనూ నడుచుచు ఆయనను హత్తుకొని మీరు చేయవలనని నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు ఈ ఆజ్ఞ అన్నిటిని అనుసరించి జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. జాగ్రత్త, ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు జాగ్రత్త 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 అని చెప్తున్నారు. కానీ మీరు పక్కన వాళ్ళ విషయంలోనే జాగ్రత్త కలిగి లేరు, మీ జీవితంలో ఇంకా ఏ జాగ్రత్త కలిగి ఉంటారు? And from the beginning it has been told, be careful, take heed. But when you're not focusing on other people, how can you focus on yourself? కదా, వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తారు. You're thinking about what's going to happen to them. దానికి అర్థం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ప్రెషర్, టెన్షన్ కూడా వచ్చేస్తుంది, బీపీ షుగర్ కూడా వస్తుంది ఆ ప్రెషర్ లో. So much of pressure, you're more bothered about what the other man is doing, where is he going, what's he doing. ఎందుకు నవ్వారు, నీకెందుకు? Somebody is laughing at your neighbor, at your neighbor's house. Why are you bothered? Why they're laughing? ఇదే ప్రాబ్లం. This is the problem. You want to poke your nose in other people's lives. 23వ వచనం. అప్పుడు యెహోవా మీ ఎదుట నుండి ఈ సమస్త జనములను వెళ్ళగొట్టును. మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటే, if you take heed, if you're carefully keeping all the commandments, only then the Lord will drive out all these nations from before you. మీరు
మీకంటే బలిష్ఠులైన గొప్ప జనముల దేశములను స్వాధీనపరచుకొందురు. And then you will dispossess greater and mightier nations than yourselves. నెక్స్ట్ మీరు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలము మీదగును. అరణ్యము మొదలుకొని లెబనోను వరకును, యుఫ్రాటీస్ నది మొదలుకొని పడమట సముద్రం వరకును మీ సరిహద్దు వ్యాపించును. ఏ మనుషులను మీ ఎదుట నిలవడు. తాను మీతో చెప్పినట్లు మీ దేవుడైన యెహోవా మీరు అడుగుపెట్టు దేశం అంతటి మీద మీ బెదురు మీ భయము పుట్టించును. వాక్యము నీలో ఉందంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా. అందుకనే యోబు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ముసలి వాళ్ళ నుండి చిన్నపిల్లల వరకు యవ్వనస్తుల వరకు కూడా యోబుని చూసి భయపడేవారంట. In Job 29, when you read, when Job walked, the elders were giving respect, the youth was scared. That was because of the way he conducted himself. ఎందుకంటే దేవుడు వాక్యం కాబట్టి. Because it's the word of God. కదా, దేవుడు వాక్యం కాబట్టి. Because it's the word of God. బ్లాక్మెయిల్ చేయట్లేదు అక్కడేమి. No, he was not actually threatening or blackmailing. వాక్యం మీద దృష్టి పెట్టావంటే నువ్వు ఎక్కడున్నా కూడా ప్రతి సిచ్యుయేషన్ కూడా నీకు అనుగుణంగా మారుతుంది. నువ్వు ఎవరికి భయపడాల్సిన పని లేదు. When you focus on the word of God, you don't have to be afraid of anybody. A situation will be favorable to you. లెవిటికస్ 19:12 చూడండి. లెవిటికస్ 19:12. లెవియకాండము 19వ అధ్యాయము 12వ వచనం. నా నామమును బట్టి అబద్ధ ప్రమాణము చేయకూడదు. నీ దేవుని నామమును అపవిత్రపరచకూడదు. నేను యెహోవాను. గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఎంతమంది మాటలు ఇచ్చేసి ఉంటారు. ఎంతమంది నేను మాట ఇచ్చి నేను అలా అనుకోలేదు, నేను ఇట్లా అనుకోలేదని ఒక కథ చెప్తారు దానికి. Many people given a word, they don't keep up the word. When asked, you say, no, I didn't mean like that. Why did you think like that? No, I didn't say like that. I didn't say at all. నీకు తెలియట్లే, నువ్వు దేవుని నామాన్ని అపవిత్రపరుస్తున్నావు. And you're not realizing that you are the reason who is bringing profanity to the అలాగే name of God. లెవిటికస్ 6:2-4 చూడండి. లెవియకాండము 6వ అధ్యాయము 2-4 వచనములు. లెవిటికస్ చాప్టర్ 6 verses 2-4. ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా ద్రోహము చేసి పాపి అయిన ఎడల, అనగా తనకు అప్పగింపబడిన దాన్ని గూర్చియే గాని, తాకట్టు ఉంచి దాన్ని గూర్చియే గాని, దోచుకున్న దాన్ని గూర్చియే గాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన ఎడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాత్కరించిన ఎడలనేమి, పోయినది తనకు దొరికినప్పుడు దాని గురించి బొంకిన ఎడలనేమి, మనుషులు వేటిని చేసి పాపులగుదురో వాటి అన్నిటిలో దేని విషయమై అబద్ధ ప్రమాణం చేసిన ఎడలనేమి, అతడు పాపము చేసి అపరాధి అగును కనుక అతడు తాను దోచుకొనిన సొమ్మును గూర్చి గాని, బలాత్కారం చేతను అపహరించిన దాని గాని, తనకు అప్పగింపబడిన గూర్చి గాని, పోయి తనకు దొరికిన దానిని గూర్చి గాని, దేని గూర్చిదైతే తాను అబద్ధ ప్రమాణం చేసెనో దాన్ని అంతయు మరలా ఇచ్చుకొనవలెను. అంతే. ఇవన్నీ కూడా చూడండి, అప్పు చేసే విషయంలో, ఆవు గురించి, దాని గురించి, ఈ లోకంలో ఏమేమి చేయకూడదు అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చారంటే అవన్నీ కూడా అపరాధంతో తీర్పు తీర్చబడుతుంది. దాని నుండి నువ్వు ఎవరికి ఇచ్చుకోకలే, నీ నుండి దేవుడు ఆల్రెడీ తీసేస్తారు. Taking of the loans or giving a word. And see, you have to be very careful. So you don't have to be worried. Same thing will come upon you. Zechariah 8:17. Zechariah chapter 8 verse 17. Zechariah 8వ అధ్యాయము 17వ వచనం. తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దుర్యోచన యోచింపకూడదు, అబద్ధ ప్రమాణం చేయ ఇష్టపడకూడదు. ఇవందరూ ప్రవక్తలేనా? అవునా? మీరు విన్నదంతా ప్రవక్తలేనా? Are they not all prophets who spoke this? సరే, Acts 13 verse 40-41 చూద్దాం. అపోస్తల కార్యము 13వ అధ్యాయము 40-41 వచనం. Never forget this particular reference. Verses 40 and 41. Acts chapter 13 verse 40 and 41. Never forget. ప్రవక్తల గ్రంథమందు చెప్పబడినది మీ మీదకి రాకుండా చూచుకొనడి. అదేమనగా, ఇదిగో తిరస్కరించు వారులారా ఆశ్చర్యపడుడి, నశించుడి. మీ దినములలో నేను ఒక కార్యము చేసేదను, ఆ కార్యము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరు ఎంత మాత్రము నమ్మలేను. నమ్మరు. అందుకనే నువ్వు వాక్యం వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడతారులే అని అంటావు చూడు, అదే ఇది. Many people mock and say, oh, they will keep talking so many things. I've heard many preachers like this and I'm not going to believe. These are the mockers. మరి నేను ఎన్నో చేశాను, నాకు అయిందేంటి? Even I did so many things. Did anything happen to me? ఇలా మాట్లాడే వాళ్ళు దొరుకుతూ ఉంటారు. These are the people who will motivate you to sin more. పోనీ అయినా నీకు చెప్తారేంటి? But will they come and tell you? They will say. చెప్పరు వాళ్ళు. They will not tell. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా నువ్వు దేవుడితో నువ్వు ఏ విధంగా ఉన్నావు, ఏ రిలేషన్షిప్ తో ఉన్నావు, నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు అని దేవుడు చూస్తారన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టు, కానీ పక్క వాళ్ళ మీద చూడక. You focus on about yourself. Don't focus upon others at all. Revelation 22 verse 15.
Revelation 22 verse 15. ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 15వ వచనము. కుక్కలను, మాంత్రికులను, వ్యభిచారులను, నరహంతకులను, విగ్రహారాధకులను, అబద్ధమును ప్రేమించి జరిగించు ప్రతివాడును వెలుపడినందురు. సంఘముల కోసము ఈ సంగతులను గురించి మీకు సాక్ష్యమిచ్చుటకు యేసు అను నేను నా దూతను పంపియున్నాను. నేను దావీదు వేరు చిగురును, సంతానమును, ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కనై ఉన్నాను. అంతే. కుక్కలు అంటే బయట ఉన్న కుక్కలు కాదండి. Dogs means are not literally that four-legged animal. కాదు. కుక్కలు అంటే ఎవరు? కుక్కలు తన వాంతిని మింగి మరలా అవే తింటాయంట. అట్లాగా అదే మనుషులు అదే తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు, మరలా అదే తప్పు మరలా తింటూ ఉంటారు. When a man keeps on repeating his sinful character, he is becoming like a dog eating its own vomit, according to 2 Peter 2:22. అయ్యో నేను తప్పు చేశానే అని అంటే మళ్ళీ దాన్ని తినేసుకుని వెళ్ళిపోతావు. You will say, oh, I have sinned, and again you keep on doing the same sin again. అలాగే Revelation 21 verse 8. ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయము 8వ వచనం. Revelation 21 verse 8. పిరికివారును, అవిశ్వాసులను, అసహ్యులను, నరహంతకులను, వ్యభిచారులను, మాంత్రికులను, విగ్రహారాధకులను, అబద్ధికుల అందరూ అగ్ని గంధకములతో మండు గుండములో పాలు పొందుదురు. ఇది రెండవ మరణము. ఇది రెండవ మరణం. ఇవన్నీ కూడానండి జరగబోయేవి. మీరు ఆలోచించవలసింది ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోలేదు. You're not learning a subject. మీరు మీ పరిస్థితుల నుండి బయటకు వచ్చే మార్గము, మీ బలహీనతల నుండి బయటకు వచ్చే మార్గము, ఎటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి, ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకోవాలి, దేవుడికి ఏ విధంగా మర్యాద ఇవ్వాలి, వాక్యానికి ఏ విధంగా గౌరవం ఇవ్వాలనేది ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి. First learn how you ought to respect the word of God, understand the word of God, obedient to the word of God. కదా, ఎవరైనా బైబిల్ చదువుతుంటారో గ్లాస్ నుండి చూస్తున్నావా, బైబిల్ చదువుతున్నాను కదా అని అంటారు. Many people, when they're reading the Bible, when somebody is asked, give me water, they'll say, can't you see that I'm reading the word of God? Can you see that I'm fasting? Can you see that I'm preparing myself నీ fasting? యాక్షన్స్, నీ రియాక్షన్ చూస్తుంటే నువ్వు బైబిల్ చదవట్లేదు. But when I see your actions, you are nowhere close to the character of the Bible mentioned. అంటే Hebrews 6:6-8. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 6 నుంచి 8 వచనం. Hebrews 6 verses 6 to 8. Never forget Hebrews chapter 6 verses 6 to 8. తమ విషయంలో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువ వేయుచు బాహాటంగా ఆయనను అవమానపరచుచున్నారు కనుక మారు మనసు పొందినట్లు అట్టి వారిని మరలా నూతన పరచుట అసాధ్యము. ఎట్లనగా భూమి తన మీద తరచుగా కురియు వర్షమును త్రాగి ఎవరి కొరకు వ్యవసాయం చేయబడనో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని ఆశీర్వచనమును పొందును. అయితే ముండ్ల తుప్పులను, గచ్చ తీగలను దాని మీద పెరిగిన ఎడల అది పనికిరాదని విసర్జింపబడి శాపము పొందతగుదును. మరి శాపం గురించి క్లియర్ గా రాసింది కదా. If you're not fruitful and if you're bearing thorns and briars, you're rejected. You're near to being cursed, whose end is to be burned. Is not curse mentioned in the New Testament also? నీ ఫౌండేషన్ మీద వర్షము ఉందా లేదా, వ్యవసాయం చేయబడుతున్నావా లేదా, నువ్వు ఆశీర్వదించబడుతున్నావా లేదా, నీ వలన 10 మంది తినగలుగుతున్నారా లేదా? Is your foundation really in such a way that you're being a fruit and able to bear fruit and help so many people, or is it going to be thorns and briars? నీ ఫౌండేషన్ మీద ఏ థాట్స్ ఉన్నాయి? What thoughts are there in your foundation? ఏ ఆలోచన ఉంది? What kind of thoughts? ఏ ప్రవర్తన ఉంది? What kind of behavior? ఏ ఉద్దేశం ఉంది? What's the intention? కదా, ఎవరితో పాలుభాగస్తులు అవుతున్నావు? Whom are you partaking with? ఈ చెవులతో ఏం వింటున్నావు? What are you hearing with your ears? ఈ కంటితో ఏం చూస్తున్నావు? What are you seeing with your eyes? అవన్నీ ఉంటాయి. అది ఆశీర్వాదం పొందుకుంటుందా, శాపంలోకి తీసుకెళ్తుందా, నువ్వే చెక్ చేసుకో. You need to check, is it leading you to blessing or you are inflicting curse upon yourself? కదా, ఇట్లాంటివన్నీ దేవుడికి అక్కర్లేనివన్నీ నీ ఫౌండేషన్ మీద పెరిగిందనుకో, అది శాపానికి వెళ్ళి అది కాల్చివేయబడుతుంది. And if that is the case, means you are leading yourself into curse and you'll be burnt because you're rejected. కదా, 9th verse చూడండి. 9వ వచనం. అయితే ప్రియులారా, మేము ఇలాగ చెప్పుచున్నాను, మీరు ఇంతకంటే మంచిదియు రక్షణకరమైనదియునైన స్థితిలోనే ఉన్నారని రూఢిగా నమ్ముచున్నాము. మీరు చేసిన కార్యమును మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారము చేసి ఇంకను ఉపచారము చేయుచుండుట చేత తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరుచుటకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాడు. అంతే. నీ పైనున్న నాయకులు సంతోషంగా ఉన్నారు అని అంటే, నీ ఆత్మీయ స్థితిని బట్టి సంతోషంగా ఉన్నారంటే, నీకు నీ పిల్లలకి తిరుగులేని జీవితం ఉంటుంది. దయచేసి వాళ్ళని మాత్రం బాధ పెట్టద్దు. Never grieve your spiritual leaders who are overseeing your soul. If they're very happy about your spiritual growth, కాలంలో సొంత వాళ్ళు కూడా సహాయం చేయడానికి రావట్లేదు. Because nowadays no one is coming, even religions are not coming to help you. కదా, మనుషులు ఎలాగంటే సహాయం చేసే వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు ఎన్నో చెప్తారులే అని అంటారు, కావలసిన వాళ్ళేమో రారు.
And you desire people to come and help you, but when genuine people come to help you, spiritual leaders, you'll say, yeah, many people will come like this to help. కాబట్టి ఆ పుస్తకంలో ఉన్న శాపం మాత్రం ఎవరి కుటుంబాల మీద పడకూడదు. See to that the curses mentioned in the flying scroll doesn't come upon any person or a family. కదా, నేను చెప్పినట్టుగా మరలా కూర్చొని మీ ఇంట్లో కూర్చొని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. As I told you, sit back in your family, in your house, and read it once again and go to it once again. Shalom. Aleichem.